Welcome to our new institute. Good to see you all familiar faces. Yeah. So today agenda stop us talk. Mr. Prachet, he's our anthropology classroom student and also part of anthropology mains test series in the last 2 years, last two mains series. Every year we produce toppers, good many rankers and all we produce from institute. But this guy, according to me, he's known for extreme levels of discipline. Okay, very disciplined, very disciplined. Because I know also him in person. He also is our close relative. So literally zero distractions. I'm not exaggerating. Zero distractions. Like he knows only to study. He just studies. That is the first thing. Second is consistency. That's what like all faculties we keep telling students, be consistent, but in literal sense, it may or may not be possible with everyone all the time, but I can confidently say uh, there won't be any major gaps in his preparation. Like I never, because I mean, right from the first day of his preparation, it's like almost every day, if not every day, at least every second or third day, we are in touch. So that way, I can say there was never a major break in his preparation. That also I can vouch for because I am seeing him very closely. So these two things. And third thing I would like to add about him is the curiosity. I'll just tell one incident to talk about his levels of curiosity. Results came. Everybody is celebrating. Everybody is rejoicing. Same day night, he called me and asked me. Highly likely he'll end up with IPS, but he wants a single-digit rank or double-digit rank probably. Same night again, he was talking about how do I improve my scores. In the for the next attempt probably. He got good scores in anthropology also. I think he got 286. Rest of the general studies also he got very good scores and all. So yeah, that's what even we expect from the students. These three traits are good for anyone: the discipline, consistency, curiosity. Definitely that can pay off. Okay, yeah. Here also there are many of our classroom students and test series students sitting. We want all of them, not just them, every other aspirant who believes and trusts us and come to us. We want to see you all to be successful. And yeah, there will be couple more topper stock. I requested Rachna Lakshmi to come. 178th rank. She also would be coming. Yesterday I called Srujana also. Probably she also might come. She got 305 marks. It seems yesterday only I was talking to her. So All India rank 55. I'll try to address and I'll try to conduct more topper stock. So preferably on Mondays, because Saturday, Sunday, I don't want to disturb your rhythm because, prelims examination, you must be writing tests and all. So Mondays, because, okay, that might possibly leave one, positive or inspirational note. So you can carry that motivation for the rest of the week, right? So without wasting time much, let me invite Prachet and yeah, congratulations, Prachet, once again. హాయ్ ఎవ్రీవన్, థ్యాంక్ యూ సార్ వెళ్ళిపోయారు, కానీ థ్యాంక్ యూ మన ఇంట్రడక్షన్ చేసినందుకు. సో నా పేరు ప్రచేత్. దిస్ ఇస్ మై సెకండ్ అటెంప్ట్. నేను ఇంగ్లీష్ తెలుగు రెండిట్లో మాట్లాడతాను. ఎవ్రీవన్ ఈస్ కంఫర్టబుల్, రైట్? నా గురించి కొంచెం ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాను. ఇది నా రెండో అటెంప్ట్. 2024లో ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఇచ్చాను. నాది మెయిన్స్ క్లియర్ కాలే అనమాట, 14 మార్క్స్తో పాటు. సో నా రెండో అటెంప్ట్ లోపల ఈసారి సార్ అన్నట్టు నాకు ఆంథ్రోపాలజీ వాజ్ ద సేవింగ్ గ్రేస్. నాకు 288 మార్క్స్ వచ్చాయి. అలా కాకుండా ఇంటర్వ్యూలో కూడా బాగానే వచ్చాయి. సార్ అన్నట్టు జిఎస్ లోపల నాకు కొంచెం తగ్గాయి లాస్ట్ ఇయర్తో కంపేర్ చేస్తే. అదేంటో చూసుకోవాలి. బట్ బేసిక్లీ నా గురించి ఇదే. నేను నా కాలేజ్ ఏరోస్పేస్ ఇంజనీరింగ్తో గ్రాడ్యుయేట్ అయ్యాను 2023 లోపల ఐఐటి బాంబే నుంచి. అండ్ యా, సో ఫస్ట్ నేను ఒక చిన్న కొటేషన్తో మొదలెడతాను. యా, మీ అందరికీ మహాకవి రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్ గురించి అయితే తెలిసి ఉంటుంటుంది కదా. ఆయన ఒక చిన్న కొటేషన్ అన్నారు, it is very simple to be happy it is very simple to be happy, but it is very difficult to be simple. ఈ కొటేషన్ నాకు నేను ఈ ఇయరే ఎథిక్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతూ ఉంటే ఒక ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లో దొరికిందనమాట. అండ్ దిస్ రియలీ గాట్ మీ థింకింగ్, అసలు వాట్ ఐ మీన్ దీనికి చాలా లేయర్స్ ఉన్నాయనేసి అని.
ఈ కొటేషన్ ఎందుకు రాస్తున్నా అంటే ఈ కొటేషన్లో హ్యాపీ అనేది తీసేసి మనం యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ గురించి ఆలోచించినా కానీ దిస్ ఈజ్ వెరీ యాప్ట్. యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ కోసం ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ద పాత్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. ఇప్పుడైతే చాలా రిసోర్సెస్, చాలా డైరెక్షన్స్, చాలా మంది వాళ్ళ ఓన్ ఇన్పుట్స్ ఇస్తుంటారు, అవన్నీ కరెక్టే. కానీ వాటి వల్ల మనకు కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉండొచ్చేమో. కానీ ద పాత్ ఈజ్ వెరీ సింపుల్, బట్ దట్ డజంట్ మీన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. సో బేసిక్లీ ద గోల్ ఇస్ టు రీచ్ యూపీఎస్సీ వీ హ్యావ్ టు ట్రస్ట్ ఇన్ ద ప్రాసెస్ అంటేనే పాత్, అండ్ దట్ ప్రాసెస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్. మీరు అందరు వింటూ ఉండొచ్చు స్ట్రాటజీ అనేసి అని ఉంటుంది యూపీఎస్సీ కోసం అని. దెర్ ఆర్ సో మెనీ డిఫరెంట్ స్ట్రాటజీస్, యూ నీడ్ టు ఫిక్స్ యువర్ స్ట్రాటజీ అని అందరూ అంటూ ఉంటారు. అండ్ యూ మైట్ బి వండరింగ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ డూ యూ మీన్ బై దిస్ స్ట్రాటజీ. స్ట్రాటజీ అంటే ఏంలే, మనము యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ గురించి అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ అర్థం చేసుకుని దాన్ని మనం హౌ కెన్ వీ అప్రోచ్ ది ఎగ్జామ్ దట్ విల్ బెనిఫిట్ అస్ అనేసి అని మనం వీ షుడ్ హ్యావ్ దట్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్. వీటన్నిటి గురించి నేను తర్వాత మళ్ళీ డీటెయిల్లో వస్తాను. బట్ దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ కోడ్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు స్టార్ట్ విత్. ఎస్, సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను కొంచెం 2-3 పాయింట్స్ చెప్పి ఐ గెట్ ఇన్ టు ద మెయిన్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఇంటర్వ్యూ. ఫస్ట్లీ మీరందరూ చాలామంది ఇంజనీరింగ్ కానీ మెడిసిన్ కానీ చేసి వచ్చి ఉండొచ్చు, అంటే మిగతా వాళ్ళు కూడా ఉండొచ్చు, బట్ జనరలీ మన తెలుగు స్టేట్స్లో అయితే ఇంజనీరింగ్ మెడిసిన్ చాలా కామన్. జేఈ ఎంసెట్ లాగా ఈ ప్రిపరేషన్ అనేది ఇస్ నాట్ ద సేమ్, ఇట్ ఈస్ అ బిట్ డిఫరెంట్. వై? బికాస్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ అస్ ఆర్ అడల్ట్స్. మనం జేఈ ఎంసెట్ టైం లోపల మనకి ఫ్రీ టైం అనేది చాలా, అంటే ఫ్రీ టైం కాకపోయినా కానీ మనకి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ అనేవి ఉండేవి కాదు. కానీ ఇప్పుడు ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఉంటాయి, అండ్ దట్ ఈస్ ద రియాలిటీ వీ విల్ హ్యావ్ టు యాక్సెప్ట్. ఆ రియాలిటీని మనం అడ్రస్ చేసుకుని వీ హ్యావ్ టు ట్రై టు ఫిట్ వాట్ ఎవర్ టైమ్ వీ హ్యావ్ టువర్డ్స్ ద యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్. సో ఐ విల్ కమ్ టు దిస్ పాయింట్ అగైన్, బట్ ఐ ఫీల్ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ కోసం కావాల్సింది టైం డెడికేషన్ కాదు. టైం డెడికేషన్ అవసరమే, కానీ దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. మెంటల్ డెడికేషన్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. సో దీన్ని అన్నిటి గురించి తర్వాత వస్తాను. ఫస్ట్లీ ఐ వుడ్ లైక్ టు టాక్ అ బిట్ ఫర్ ద బిగినర్స్. అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ టైం అటెంప్ట్లో ఎవరైతే వస్తారో వాళ్ళకి ఏమైనా ఇన్పుట్స్ ఇవ్వగలను, ఏం అడ్వైస్ ఇవ్వగలను అనేసి ఐ వుడ్ లైక్ టు ఫస్ట్ టాక్ అబౌట్ దట్. సో బిగినర్స్ అంటే నేను ఐ రిమెంబర్ వెన్ ఐ స్టార్టెడ్ ఇన్ 2023 మే లోపల. నా కాలేజ్ అయిపోయిన తర్వాత మా ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్లోనే ఉంటాను, అశోక్ నగర్కి వచ్చాను అనమాట. వచ్చి చూస్తున్నా ఏమున్నాయి ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ కోచింగ్ అకాడమీస్ ఏమున్నాయి, అందరినీ అడుగుతుంటే ఎవ్రీ వన్ వాజ్ గివింగ్ దేర్ ఓన్ ఇన్పుట్స్. అప్పుడు యాక్చువల్లీ నేను వివేక్ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళాను. మళ్ళీ వివేకానంద సార్ ఏమన్నారంటే చూస్ ద కోచింగ్ అకాడమీ విచ్ ప్రామిసెస్ కన్సిస్టెన్సీ, అండ్ ఐ ఫీల్ దట్ ఈస్ ట్రూ. ఇప్పుడు అయితే కోచింగ్ అకాడమీస్, ఆన్లైన్ రిసోర్సెస్ చాలా పెరిగిపోయాయి. సో ఆల్ ఆఫ్ యూ మైట్ బి ఫీలింగ్ వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ పాత్, అసలు మనం ఏం చేయొచ్చు, హౌ డు వీ గో అబౌట్ ఇట్ అనేసి. మై హంబుల్ సజెషన్ వుడ్ బి వాట్ ఎవర్ కోచింగ్ అకాడమీ యూ టేక్, they would be good because they have been sustaining for long. They might have gotten some results, so their process or their approach might be good enough. It's only thing that you would have to see is whether they have consistency or not. అంటే క్లాసెస్ కన్సిస్టెంట్గా తీసుకుంటున్నారా, లేకపోతే వాళ్ళ టెస్ట్ సిరీస్ అనేవి కన్సిస్టెంట్గా పెడుతున్నారా, దట్ ఈస్ ఓన్లీ మెట్రిక్. ఎందుకంటే ఏ కోచింగ్ అకాడమీ అయినా కానీ ఇట్ విల్ బీ గుడ్, బట్ ఇట్ విల్ నాట్ బీ ఎనఫ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఫాల్ట్ ఆఫ్ ద కోచింగ్ అకాడమీస్. వాళ్ళ ప్రయత్నాలు చేస్తారు, కానీ కాంప్రహెన్సివ్నెస్ అనేది కోచింగ్ అకాడమీస్కి అన్నిటికీ ఉండవు. సో ఏ కోచింగ్ అకాడమీ తీసుకున్నా కానీ దట్ షుడ్ బీ ద ఫౌండేషన్, అంతే. ఫౌండేషన్ తీసుకుని దాని మీద మనం ఎలా బిల్డ్ చేయడం అనేది ఆలోచించాలి. సో కొంతమంది ఏమనుకుంటారంటే ఆఫ్లైన్ తీసుకోవాలా, ఆన్లైన్ తీసుకోవాలా, లేకపోతే కోచింగ్ లేకుండా సెల్ఫ్ ప్రిపరేషన్ చేయాలా అని అనుకుంటారు. I would suggest some kind of resources are better. So it doesn't matter if you take offline or online. కోచింగ్ తీసుకోవడం అనేది ఎనీ డే విల్ బీ యూస్ఫుల్ ఓన్లీ. కానీ మనం తీసుకున్న దాని మీద అది మనకి హెల్ప్ అవుతుందా లేదా అని మన ఒక సెల్ఫ్ అవేర్నెస్లో ఉండాలి. మనం అది ఆలోచిస్తూ ఉండాలి, కంటిన్యూస్లీ క్వశ్చన్ చేసుకుంటూ మన ఓన్గా మనమే ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. అండ్ ఐ స్ట్రెస్ అపాన్ ఇట్ మల్టిపుల్ టైమ్స్. ఆర్ జనరేషన్ అంటే లాస్ట్ 3-4 years నుంచి ఆర్ లేకపోతే 2-3 years నుంచి ఈజ్ ద మోస్ట్ వెల్ ఎక్విప్డ్ జనరేషన్ టు హ్యాండిల్ దిస్ ఎగ్జామ్, బికాస్ వీ నాట్ ఓన్లీ హ్యావ్ ఇంటర్నెట్ రిసోర్సెస్, వీ ఆల్సో హ్యావ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్. ChatGPT లాంటివన్నిటితో పాటు మనకి డౌట్లు ఏమున్నా కానీ ChatGPT క్లియర్ చేస్తుంది, అట్లీస్ట్ టు మేజర్ ఎక్స్టెంట్. సో ది ఐడియా దట్ there is not enough resources is not something I would like to believe, but we can kind of always
బిలీవ్ ఇన్ అవర్ సెల్స్, డిపెండ్ ఆన్ అవర్ సెల్స్ ఆల్సో. సో సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అనేది, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ అనేవి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు నేను ఇందాక అన్నా కదా, బిలీవ్ ఇన్ ద ప్రాసెస్, స్ట్రాటజీ అని అంటారు అనేసి అని. ప్రాసెస్ అంటే ఏంటి? మనకి యూపీఎస్సి అంటే ఏమేమి ఉంటాయి? ప్రిలిమ్స్ ఉంటుంది, మెయిన్స్ ఉంటుంది, ఇంటర్వ్యూ ఉంటుంది, రైట్? సో వన్ స్మాల్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద సిలబస్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ త్రీ? ఇస్ ఇట్ ద సేమ్ ఆర్ ఇస్ ఇట్ డిఫరెంట్? మీకు అంటే సేమ్ అంటే సిమిలరే ఉంటాయి కదా సిలబస్ అన్నిటి కోసం. ఇట్స్ నాట్ లైక్ వీ వుడ్ బి రిఫరింగ్ డిఫరెంట్ బుక్స్ ఫర్ ఈచ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది ఎగ్జామ్, రైట్? కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉండొచ్చు, కానీ మేజర్లీ సిమిలర్ కాన్సెప్ట్, సిమిలర్ ఒక స్పూల్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ నుంచి వాళ్ళు తీసుకుంటారు కదా. సో ది ఐడియా ఇస్ all of these three things, even though they have similar syllabus is same, but the exam, the pedagogy or the way in which the exam is conducted is highly different kada. దీన్ని బట్టి మనకు అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, మనం సిలబస్ చదవాలి, కానీ సిలబస్ ఒకటే చదివితే కుదరదు. ఎగ్జామ్ రెలవెంట్గా మనం మనల్ని ఎప్పుడూ రిఫైన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. వెదర్ ఇట్ ఇస్ ప్రిలిమ్స్ ఆర్ మెయిన్స్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూ, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ we need to understand what the exam means. ఇప్పుడు ప్రిలిమ్స్ ఉందనుకోండి, ఇది ఏంటి? ఒక 100 MCQ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఆ MCQ క్వశ్చన్స్ ఎలా, హౌ ఆర్ దే ఫ్రేమ్డ్, వాట్ ఈస్ ద ట్రెండ్ ఇన్ దోస్ MCQ క్వశ్చన్స్, ఈ ఏరియా నుంచి ఎంత వస్తాయి, ఆ ఏరియా నుంచి ఎంత వస్తాయి అన్న ఒక అప్రోచ్తో పాటు మనం వెళ్ళాలి. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అప్రోచ్ వీ మస్ట్ డిటర్మైన్ హౌ మచ్ వీ హ్యావ్ టు స్టడీ. ఇందాక అన్నట్టు దెర్ ఇస్ లైక్ అ లాట్ ఆఫ్ chaotic resources that are there in online and all. So this kind of ఏమంటారు, ఓవర్వెల్మ్ కాకుండా రిసోర్సెస్ కోసం అనేసి మనం ఫస్ట్ అర్థం చేసుకోవాలి. అండ్ అర్థం చేసుకునేది ఎట్లా, ఈచ్ స్టేజ్ ఆఫ్ ద ప్రిపరేషన్ కోసం అనేసి ఐ వుడ్ సజెస్ట్ 2 things. ఫస్ట్లీ PYQs. PYQs are the only source of reference we have for the exam. UPSC మనకి ఇంకేం ఇవ్వదు. PYQs ఒకటి, సిలబస్ ఒకటి. Sorry. And then why am I stressing upon these two is, these two are the only things that come from the organization themselves. UPSC నుంచి ఇవి రెండు వస్తాయి. కోచింగ్ అకాడమీస్, మాక్స్ కానీ ఏమన్నా కానీ దే ఆర్ డిపెండెంట్ ఆన్ దీస్ ఓన్లీ. సో ఒకటి కోచింగ్ అకాడమీస్ నుంచి కూడా వీ కెన్ టేక్ దర్ ఓన్ రిసోర్సెస్, కానీ వీ మస్ట్ ఆల్సో బీ సెల్ఫ్ అవేర్ ఆఫ్ వాట్ ఇట్ ఇస్. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం పేపర్ చదువుతున్నప్పుడు అన్ని ఇన్పుట్స్, అన్ని హెడ్డింగ్స్ అన్నిటిని మనం వీ కెనాట్ కవర్ దెమ్ every day. We cannot, that is humanly not possible. That is why we need to have an understanding of what the exam requires, and what the exam requires we get it from these two sources. So 1 minute, I'll just come back. ఇందాక అన్నట్టు, సో మనం PYQs ఇన్ సిలబస్ నుంచి వెళ్ళాలి. ఫౌండేషన్ కోర్స్ అనేది ఏంటంటే మనకి ఒక బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ని ఫాస్ట్ ట్రాక్ చేస్తుంది. మనం ఆన్ అవర్ ఓన్ వీ కెన్ గో త్రూ ద టెక్స్ట్ బుక్స్, వీ కెన్ గో త్రూ NCERT టెక్స్ట్ బుక్స్ అండ్ డిఫరెంట్ రిసోర్స్ మెటీరియల్ అన్నింటిలోంచి వెళ్ళచ్చు, కానీ టైం ఎక్కువ పట్టేస్తుంది. కోచింగ్ అకాడమీస్ హెల్ప్ ఇట్, dumb it down for us and make it easier for us to go about the process. So this foundation, whatever is there, this should not be, this should be there, but this should be there as the bottom layer. కానీ దాని మీద ఒక్కొక్క లేయర్ మనం మన ఓన్గా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి. ఒకటేమో న్యూస్ పేపర్ నుంచి, ఇంకోటేమో మ్యాగజైన్స్ నుంచి, న్యూస్ నుంచి అనుకోండి, ఇంకోటేమో ఇది ఫౌండేషన్, అండ్ ఇంకోటేమో మ్యాగజైన్స్, ఇలా వీ హ్యావ్ టు కీప్ ఆన్. ఇంకోటేమో గవర్నమెంట్ రిపోర్ట్స్ అవ్వచ్చు. సో వాట్ ఎవర్ ఆర్ ఈవెన్ టెక్స్ట్ బుక్స్, whatever resources we have, they should add on to the foundation. That will be much easier way to proceed with the whole examination process. Okay, yeah, this is one thing I forgot. Tarvata so I think can I go to the internet loki velacha? Prelims syllabus లోపల ఇవేవైతే ఉన్నాయో, ప్రిలిమ్స్ సిలబస్ లోపల ఏవైతే ఉన్నాయో, దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ క్వశ్చన్స్ దట్ దే విల్ ఆస్క్ ఫ్రమ్, బట్ దిస్ ఇస్ వెరీ హ్యూజ్. సో దీనికోసం అనేసి మనం సిలబస్తో వెళ్ళాలి అండ్ PYQs కూడా కంపేర్ చేసుకోవాలి. అది మరీ డీటెయిల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఐ విల్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ ద మెయిన్స్ అప్రోచ్ ఓవర్ హియర్. మెయిన్స్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు ఎస్ఏ చూసుకున్నాం అనుకోండి.
వీడి ఇక్కడ చాలా సింపుల్గా ఇచ్చాడు. క్యాండిడేట్స్ విల్ బి రిక్వైర్డ్ టు రైట్ అన్ ఎస్సే ఆన్ అ స్పెసిఫిక్ టాపిక్. ద చాయిస్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ విల్ బి గివెన్. Okay, now he's asking us what he expects from the essay. They will be expected to keep closely to the subject of the essay, to arrange their ideas in an orderly fashion, and write concisely. Credit will be given for effective and exact expression and subject of the essay. So this is what he is requiring us from the examination anamata. So our metrics of evaluation should also be based on these only. And this is it. దీనికన్నా ఎక్కువ ఎస్ఏ కోసం ఉండదు. ఎవరైతే ఎస్ఏస్ రాస్తారో వాళ్ళు, అంటే కొంతమందికి మంచిగా రాసిన వాళ్ళకి, ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ మంచిగా మార్క్స్ రావచ్చేమో, కానీ సింపుల్గా రాసిన వాళ్ళకి కూడా మంచిగానే మార్క్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మై పర్సనల్ ఎగ్జాంపుల్, నేను లాస్ట్ ఇయర్ ఎస్ఏ రాసినప్పుడు నాకు 126 వచ్చాయి, కానీ ఈ ఇయర్ ఇట్ రెడ్యూస్ టు 94. I think the mistake that I did was I focused more on the content and I focused more on refining my answer and didn't stick to the fundamentals that were in question over here. So that I believe cost me about 30 marks in my essay. So పెద్ద essay లోపల మనం obviously we have to take advice from other people's resources and all, కానీ this is what we must always fall back on. This must be what our foundation is. This must be what మన మెట్రిక్ ఆఫ్ ఎవాల్యుయేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఇది అవ్వాలన్నమాట. కమింగ్ డౌన్, ఎస్, GS1 లోపల మనం ఇప్పుడు చూసేటట్టయితే ఇక్కడ ఇండియన్ హెరిటేజ్ అండ్ కల్చర్, హిస్టరీ అండ్ జాగ్రఫీ ఆఫ్ వరల్డ్ అండ్ సొసైటీ అనేసి అని అన్నారు. ఐ విల్ గివ్ అ షార్ట్ ఎగ్జాంపుల్. డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కీ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అక్రాస్ ద వరల్డ్ అని అన్నారు, ఇంక్లూడింగ్ సౌత్ ఏషియా. ఫ్యాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ లొకేషన్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ అని ఉన్నారు. ఓకే, దిస్ సిలబస్ పాయింట్ నుంచి డైరెక్ట్గా ఒక క్వశ్చన్ వచ్చింది అనమాట ఈసారి. డైరెక్ట్గా అంటే ఇది ఏదైతే డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ కీ న్యాచురల్ రిసోర్సెస్ అన్నారో, సేమ్ థింగ్, హీ జస్ట్ యాడెడ్ ద రిసోర్స్ దట్ ఈస్ ఆఫ్ షోర్ ఆయిల్ రిజర్వ్స్. సో ఐ ఫీల్ లైక్ మెనీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఆర్ డైరెక్ట్లీ లిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ ద సిలబస్. సిలబస్ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, డిస్ట్రిబ్యూషన్, ఇప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ లోపల ఏంటి, ఈ ఇయర్ GS1 లోపల డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ షోర్ ఆయిల్ రిజర్వ్స్ అని అడిగారు కదా. సో ద క్వశ్చన్ ఈస్ డైరెక్ట్లీ లిఫ్టెడ్ ఫ్రమ్ హియర్. It is just that the resource is offshore oil reserve. So in that way, I feel like most of the questions come directly from UPSC. ఇప్పుడు మనం GS3లో చూసుకున్నా కానీ, సారీ, ఎస్, ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ఇన్ ఇండియా ఉందనుకోండి. దిస్ ఈస్ వన్ క్వశ్చన్ which is a very simple question. They'll launch almost every year very simple syllabus point, out of which almost every year one question is repeated, and they're all very simple questions also. So I feel like when మనం ఎప్పుడైతే ప్రిపరేషన్ లో పడిపోతామో, కోచింగ్ అనుకోండి ఆర్ లేకపోతే మెనీ రిసోర్సెస్ చూసి, వీ గెట్ ఓవర్వెల్మ్డ్ అండ్ సైడ్ ట్రాక్డ్. సో వీ మస్ట్ కంటిన్యూస్లీ ఒకసారి మనల్ని మనం ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలి. మనం చదివేది ఏంటి, ఓకే సిలబస్కి రెలవెంట్ ఉందా లేదా, లేదంటే మనం ఇది చదవాలనేసి వీ హ్యావ్ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ సిలబస్ పాయింట్స్ అన్నిటిని మన ఫింగర్ టిప్స్ మీద ఉండాలి, ఆర్ అట్లీస్ట్ కొంచెం రఫ్ ఐడియా ఉండాలి. ఇది నాకు అవసరం, ఇది నాకు అవసరం లేదనేసి అని. అప్పుడే ఉన్న వాస్ట్ రిసోర్సెస్ని మనం కరెక్ట్గా రిఫైన్ చేసి మనకు కావాల్సింది మనం చూసుకోగలం. PYQస్కి వచ్చేసి ప్రిలిమ్స్ కోసం అనేసి అని, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ ఐ ఫెల్ట్ వర్క్ ఫర్ మీ. ఆర్ యాక్చువల్లీ మళ్ళీ సర్లేండి, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దట్ లేటర్. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ జస్ట్ గివ్ మీ ఎ మినిట్. ఓకే, ఐ లైక్ టు అడ్రస్ వన్ మోర్ క్వశ్చన్ ఓవర్ హియర్ బిఫోర్ ఐ కమ్ టు ప్రిలిమ్స్. ఇప్పుడు చాలామంది అడుగుతాడు, టైంని మనం మెజర్ చేసుకోవాలా లేకపోతే ఎఫర్ట్ని మెజర్ చేసుకోవాలా అనేసి అని. అంటే రోజుకి 8 గంటలు కూర్చున్నాం అనేసి అని చూసుకోవాలా, లేకపోతే రోజుకి ఇన్ని సిలబస్ పాయింట్స్, ఇన్ని టాపిక్స్ కవర్ చేస్తున్నామని మనల్ని మనం మెట్రిక్లో ఎవాల్యుయేట్ చేసుకోవాలా అనేసి అని అడుగుతారు. మై హంబుల్ ఒపీనియన్ ఇస్ ఐదర్ ఆఫ్ దెమ్ డోంట్ మ్యాటర్. బికాజ్ వెన్ ఐదర్, అంటే ఇప్పుడు టైం తీసుకున్నా ఎఫర్ట్ తీసుకున్నా కానీ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ హైలీ పాసిబుల్ దట్ వీ మైట్ నాట్ బి ఏబుల్ టు కంప్లీట్. ఆ రోజు అనుకున్నది కంప్లీట్ కాకపోవచ్చు. సో కంప్లీట్ కానప్పుడు that thing should not affect our next day's preparation. నేను పర్సనల్గా సార్ ఇందాక అన్నారు కదా కన్సిస్టెన్సీ అని. సో this is what I mean by this is what I feel by consistency. Yes, consistency in effect means it is not about సార్ అన్నట్టు ఒక మంత్ గ్యాప్ ఉండకూడదు, అది కూడా కరెక్టే. బట్ ఐ ఫీల్ ఇట్ హ్యాస్ అ మచ్ మోర్ డీపర్ మీనింగ్. Every day we must be consistent in our efforts, because losing one day of preparation will mean a lot of backlogs that will be
అక్యుములేటెడ్ అండ్ వాటన్నిటిని కవర్ చేసుకోవడానికి టైం పట్టేస్తుంది. అది కాకుండా ఆ మెంటల్ ఫ్లో ఏదైతే ఉందో మనకి ప్రిపరేషన్ ఫ్లో, దట్ ఆల్సో విల్ బీ ఎఫెక్టెడ్. సో ఇన్ దాట్ ఒపీనియన్ ఐ ఫీల్ కన్సిస్టెన్సీ మనం పెద్ద నెలలు లేకపోతే మంత్స్ లోపల చూసుకోకూడదు, కానీ డైలీ చూసుకోవాలి. డైలీ కన్సిస్టెన్సీ అనేది చూసుకోవాలి. డైలీ కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఏంటంటే చిన్న చిన్న విషయాల లోపల ఎవ్రీ డే మనము ఈవెన్ దో వీఆర్ however we are feeling, there might be many external circumstances వీటి వల్ల మనం బాధగా ఉండొచ్చు, లేకపోతే హ్యాపీగా ఉండొచ్చు, మన బర్త్డే అవ్వచ్చు, లేకపోతే ఫ్రెండ్ బర్త్డే అవ్వచ్చు, సో సెలబ్రేషన్ మూడ్లో ఉండొచ్చు. కానీ రొటీన్ని, ప్రాసెస్ని వీ షుడ్ నాట్ నెగ్లెక్ట్. దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేస్తే ఒక బ్రేక్ అనేది వస్తుంది. ఆ బ్రేక్ వస్తే కూడా ఇష్యూ వస్తుంది అనమాట. when I mean consistency, I don't mean time dedication, I mean mental dedication. అంటే మనం ఎక్కడున్నా కానీ వీ షుడ్ ట్రై టు కీప్ అప్ ది ఎఫర్ట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం సపోజ్ వీఆర్ ట్రావెలింగ్ దట్ డే, ఎక్కడికో వెళ్తున్నాం మనం, అలా అనేసని మెంటలీ రిలాక్స్ కాకుండా కొంచెం ఏదన్నా కానీ న్యూస్ పేపర్ చదవడం అయినా, లేకపోతే ఏమైనా రిపోర్ట్ చదవడం అయినా, మన స్థాయిలో మనం ఎంత కుదిరితే అంత ఎఫర్ట్ పెట్టాలి. ఆ ఎఫర్ట్ పెడితేనే కొంచెం మెయింటైన్ అవుతుంది ఆ కన్సిస్టెన్సీ, ఆ మొమెంటమ్. అండ్ దట్ ఐ థింక్ మేడ్ అ బిట్ ఆఫ్ అ డిఫరెన్స్ ఫర్ మీ. లైక్ ఇప్పుడు నేను మా ఇంట్లోనే ఉంటాను, మా ఇంట్లో ఉండడం వల్ల ఇంట్లో ఎంత సపోర్ట్ చేసినా కానీ కొన్ని రెస్పాన్సిబిలిటీస్ కానీ లేకపోతే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఉంటాయి. ఆ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ వీ హ్యావ్ టు కంటిన్యూ ఫార్వర్డ్ అండ్ ట్రై టు ఫిట్ ఇన్ ద యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్ ఇన్ టు అవర్ టైం. మనం ఎక్కడ టైం ఉన్నా కానీ మనం మెల్లమెల్లగా ట్రై చేయాలన్నమాట కొంచెం. లేకపోతే బ్రేక్ వస్తుంది. ఆ బ్రేక్ వస్తే మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే కూర్చోడానికి అనేసి అని మనసు ఒప్పదు. దాట్ నెక్స్ట్ డే, సో when I meant time or effort over here, I was coming to this. మనం ఒక రోజు ఇది చేయలేకపోయాం అనుకోండి, అది దట్ మైట్ బీ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్ ఆర్ మైట్ నాట్ బీ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్ ఆల్సో. అది చేయలేకపోయాం అనేది నెక్స్ట్ డేని ఎఫెక్ట్ చేయకూడదు. అది నెక్స్ట్ డే వీ షుడ్ ఫాల్ బ్యాక్ టు ద రొటీన్ అండ్ ట్రై టు కవర్ అప్ ద మిస్టేక్. సో ఇట్ షుడ్ నాట్ మెంటలీ ఎఫెక్ట్ us is what I'm trying to say. Okay. Yes. So that is one thing I wanted to say. Now I'll go to the prelims PYQs. I'll open ఇది ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను. సారీ, మళ్ళీ దీనిలోకి వెళ్తున్నాను నేను. డెస్క్టాప్. యా. So for example, let us open 2023 prelims paper. This was supposed to be a very tough paper అనేసి ఇది ఓపెన్ చేస్తున్నాను. ఎందుకంటే దీనిలో మనకు అర్థమవుతుంది వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ ఇట్ దట్ మనుషులు అందరూ అంటారు కదా, అది ఏంటి అనేసి అర్థమవుతుంది. చెప్తాను. నాకు నా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అప్పుడు ప్రిలిమ్స్తో నాకు కూడా బాగా కుస్తీ పడుతుండే. నాకు అర్థం కాలేదన్నమాట ఏం చేయాలి మనం, హౌ డు వి అప్రోచ్ ద పేపర్, బికాస్ ద సిలబస్ ఇస్ వెరీ వాస్ట్. నా సిలబస్ కంప్లీట్ అవ్వట్లేదు నేను చదువుకోవాల్సింది అనుకున్నది. అండ్ టెస్ట్ రాస్తుంటే నాకు క్లియర్ మంచిగా మార్క్స్ రావట్లే అనమాట. అప్పుడు ఇక్కడ సార్ రిఫ్లెక్షన్స్ అని ముందు ఉండేవారు కదా, అక్కడ ఉన్న కోచింగ్ అకాడమీ స్టడీ రూమ్ లోపల ఒక అన్న ఉన్నారు, చైతన్య అనేసి. అని ఐఎమ్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ హిమ్. ఆయన కొన్ని టిప్స్ ఇచ్చారనమాట. అసలు యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ పేపర్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ అబౌట్ హౌ మచ్ యూ నో ద సిలబస్. ఆ 2 గంటల లోపల కూర్చుని మనం మన ఒక కామ్ మైండ్తో పాటు ఆలోచించి ఎగ్జామినర్ ఎందుకు ఈ క్వశ్చన్స్ అడిగాడని ఆలోచించాలన్నమాట. ఐల్ గివ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. ఆయన అప్పుడు నాకు గుర్తుంది, కూర్చోబెట్టి 2 గంటలు నాకు చెప్పారు. సో నేను 2 గంటలు చెప్పాను, ఒక ఫ్యూ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చేసి ఐల్ గో ఫార్వర్డ్. ఓకే. సో ఓకే. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దిస్ ఇస్ అ గుడ్ క్వశ్చన్. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏంటి, ilmenite and rutile abundantly available in certain coastal tracts of India are rich sources of which of the following అని అన్నారు. సో over here మనం ఫస్ట్ టైం నేను ఫస్ట్ టైం చూసినప్పుడైతే నాకు తెలియదు ilmenite ఏంటి, rutile ఏంటంటే ఐ డోంట్ నో వాట్ ఆర్ దే ద మినరల్స్ ఆఫ్. ఆ ఫ్యాక్చువల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలియదు. కానీ యూపీఎస్సీ మన కోసం అనేసి స్పెషల్గా ఈ పాయింట్ ఇచ్చింది, సర్టెన్ కోస్టల్ ట్రాక్స్ ఆఫ్ ఇండియా. ఈ పాయింట్ తీసేసినా కానీ ఈ క్వశ్చన్ క్యాన్ బి ఆస్క్డ్, బట్ యూపీఎస్సీ హ్యాడ్ ఆస్క్డ్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇన్ పర్టిక్యులర్. సో దిస్ ఇస్ వాట్ మనం దీంతో పాటే మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఓకే, విచ్ ఆఫ్ దీస్ క్యాన్ పొటెన్షియలీ బీ ఫౌండ్ ఇన్ కోస్టల్ ట్రాక్స్? అల్యూమినియం, కాపర్, ఐరన్.
ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ చదువుతుంటే మీకు మినిమం ఐడియా ఉండుండొచ్చు. అల్యూమినియం ఎక్కడ దొరుకుతుంది, కాపర్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది, ఐరన్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది ఇండియాలో అనేసి అని. ఈ మూడిట్లో ఈ మూడు మినరల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ కోస్టల్ ట్రాక్స్లో దొరకవు మనకి. సో కోస్టల్ ట్రాక్స్లో దొరికేది టైటానియం ఒకటే అయి ఉండొచ్చు. దిస్ ఈజ్ హౌ యూపీఎస్సీ ఈస్ గివింగ్ అస్ క్లూస్ విత్ ఇన్ ది క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్. వాడు ఫ్రేమింగ్ ఎలా ఉంది అనేసి మనం ఇలా అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే ఇది కూడా ఉందనుకోండి, రైట్? సో ఇందులో ఏంటి, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ ఫాల్స్ ఇన్ సీ లెవెల్ గివింగ్ రైజ్ టు ప్రెజెంట్ డే ఎక్స్టెన్సివ్ మార్ష్ ల్యాండ్. ఓకే, సో ఈ నాలుగు చూస్తే మనకేమనిపిస్తుంది, ఓకే దీస్ ఆర్ ఆల్, ఐ డోంట్ నో వాట్ ఈస్ ద హిస్టరీ బిహైండ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్. భిటకర్ణికా మ్యాంగ్రోవ్స్ మనం విన్నాం, ఒడిశాలో ఉంటుంది, కానీ దాని హిస్టరీ ఏంటో మనకు ఎగ్జాక్ట్గా తెలియదు. ఇక్కడ యూపీఎస్సీ ఈజ్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అస్ టు నో అబౌట్ భిటకర్ణికా ఆర్ మరక్కనం ఆర్ నౌపాడా. రన్ ఆఫ్ కచ్ సరే పేరు వేరే ఉంది కానీ, బట్ దిస్ ఈజ్ నాట్ వాట్ హీ ఈజ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ అస్ టు నో. He wants us to understand what a mangrove is, what a salt pan is, what a swamp is. So this is not relevant for us. These are the only things that are relevant for us. ఈ మూడు ఏంటో అని మనకు ఐడియా ఉంటే, స్లైట్ ఐడియా ఉన్నా కానీ ఈ మూడింటిని మనం ఎలిమినేట్ చేసేయచ్చు. బికాస్ దీస్ త్రీ ఆర్ నాట్ దే నాట్ ప్రెసెంట్ ఎక్స్టెన్సివ్ మార్ష్ ల్యాండ్స్ ఆర్ దే నాట్ అ రిజల్ట్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ ఫాల్స్ ఇన్ సీ లెవెల్. సో ది ఆన్సర్ వుడ్ బి రన్ ఆఫ్ కచ్. ఇలాగా బిట్ బై బిట్ అన్ని ఆప్షన్స్ని ఇవాల్యుయేట్ చేసి వాడు ఎందుకు ఇచ్చాడు, అసలు ఏంటి వాడు లాజిక్ ఏంటి దాని వెనకాలని మనం అర్థం చేసుకుంటే యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ విల్ బికమ్ అన్ ఎగ్జామ్ ఆఫ్ ఇంటెలిజెంట్ గెస్సింగ్. అండ్ దాట్ ఐ థింక్ ఈజ్ వాట్ ఇట్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్. ఫర్ దిస్ నేను సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే, 2018 నుంచి మనం ఇలాంటి మైండ్ సెట్తో పాటు అన్ని పేపర్స్. ఓకే, ఈ క్వశ్చన్ ఉందా? కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్. ఇండియా అకౌంట్స్ ఫర్ 3.2% ఆఫ్ గ్లోబల్ ఎక్స్పోర్ట్ ఆఫ్ గూడ్స్. Many local companies and some foreign companies operating in India have taken advantage of India's production-linked incentive scheme. Okay, so first of all, look at these two statements. Let us just analyze these two statements on their own. India accounts for 3.2% of global export of goods. Which year? Cheppara? Cheppaledu. Goods ante ఏ goods? Cheppaledu. And ఎవరు చెప్పారు? What is the report that suggested this? ఇవ్వలేదు. సో ఈ మూడు వాడు ఇవ్వలేము మనకి. మూడు ఇవ్వకుండా ఒక చాలా జనరిక్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చాడు, అండ్ ఆ జనరిక్ స్టేట్మెంట్ హ్యాస్ అ వెరీ హై ఛాన్స్ ఆఫ్ బీయింగ్ డిస్ప్రూవ్డ్. దాట్ ఈస్ వాట్ వీ మస్ట్ అజ్యూమ్ అండ్ థింక్ దట్ ఓకే, సో ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ దిస్ స్టేట్మెంట్ బీయింగ్ రైట్ ఈస్ వెరీ లెస్. సో దిస్ వుడ్ మోస్ట్లీ బీ రాంగ్ అనేసి అని మనం ఒక ఇంటెలిజెంట్ గెస్ తీసుకొని ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట. ఈ రెండో స్టేట్మెంట్ ఉందనుకోండి, ఇది చాలా జనరిక్ స్టేట్మెంట్, చాలా సింపుల్ స్టేట్మెంట్. అండ్ యూ కెనాట్, ఇప్పుడు యూపీఎస్సీ లాంటి ఎగ్జామ్ ఏంటి, సర్టనిటీ మీద ప్లే అవుతుంది అనమాట. దీన్ని మనం సర్టన్గా డిస్ప్రూవ్ చేయలేం. ఏమంటున్నాడు, మెనీ లోకల్ కంపెనీస్ అండ్ సమ్ ఫారెన్ కంపెనీస్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ ఇండియా హ్యావ్ టేకెన్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ఇండియాస్ ప్రొడక్షన్ లింక్డ్ ఇన్సెంటివ్ స్కీమ్. జనరలీ ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ని మనం ఒక ఖచ్చితంగా సర్టనిటీతో డిస్ప్రూవ్ చేయగలమంటే వీ క్యాన్, ఆర్ ఇఫ్ దేర్స్ అ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఇట్ బీయింగ్ డిస్ప్రూవ్డ్ వీ కెన్ ఎంటర్టైన్ ద పాసిబిలిటీ ఆఫ్ ఇట్ బీయింగ్ రాంగ్. బట్ ఇప్పుడు ఇలాంటి జనరల్ స్టేట్మెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి, ఆర్ ఐ కెన్ గివ్ యూ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ ద సేమ్. ఇందులోనే ఒకటి ఉంటుంది మష్రూమ్స్ గురించి. సమ్ మష్రూమ్స్ అనేసి అని అంటాడు. ఇదే ఉందనుకోండి. సమ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ క్యాన్ గ్రో ఇన్ ఎన్వైరన్మెంట్స్ విత్ టెంపరేచర్ అబవ్ ద బాయిలింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్. సమ్ అన్నాడు, ఇక్కడ కూడా సమ్ అన్నాడు, విత్ టెంపరేచర్ బిలో ద ఫ్రీజింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ వాటర్. మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సమ్ అన్నాడు. సో దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ దట్ సమ్ మైక్రో ఆర్గానిజం వుడ్ బి ఎగ్జిస్టింగ్ లైక్ దిస్ కదా. సో ఈ స్టేట్మెంట్స్ని మనం డిస్ప్రూవ్ చేయలేం. సో డిస్ప్రూవ్ చేయలేం అంటే దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ దట్ దే మైట్ బి రైట్. సో ఆల్ ఆఫ్ దీస్ థింగ్స్ వుడ్ బి ట్రూ. సో దిస్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ దట్ వర్క్ ఫర్ మీ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ కోసం అనేసి అని. అండ్ మీ అందరు కూడా అదే సజెస్ట్ చేస్తాను నేను. సో ప్రిలిమ్స్ అనేది నా ఉద్దేశం లోపల ఒక సీరియస్ ఆస్పిరెంట్ కోసం దే షుడ్ అటెంప్ట్ టు క్లియర్ ఇట్, బికాస్ దట్ డజంట్ టెస్ట్ యువర్ రియల్ నాలెడ్జ్. చాలామందికి కన్సర్న్ ఇదే, చాలామందికి ఇదే ఇష్యూ ఉంటుంది. వాళ్ళు చదువుకున్నదంతా ప్రిలిమ్స్లో రాదు, వాడు ప్రిలిమ్స్లో అలాంటి క్వశ్చన్స్ అడగడు, అండ్ చాలామంది దీని మీద బాధపడుతూ ఉంటారు. సో ప్రిలిమ్స్ కోసం అనేసి మనం ఒక ఆబ్జెక్టివ్గా తీసుకోవాలన్నమాట. అంటే ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ నేను చదివాను అని అనిపించి, కానీ ఆ క్వశ్చన్ కరెక్ట్గా గుర్తు రావట్లేదు, లేకపోతే రిస్క్ తీసుకోవాలని లేదని అనిపిస్తే అటెంప్ట్ చేయకూడదు, ఈగో మీద తీసుకోకూడదు అనమాట. మనం ఇంత చదివాము, నాకు ఇంత తెలుసు, లేకపోతే నేను హిస్టరీ క్వశ్చన్ వదిలేసి రాకూడదు అని అనుకోకూడదు. మనం treat the exam objectively as just a metric, as just a step to qualify, because mains is where మన ట్రూ పొటెన్షియల్ షైన్ అవుతుంది అనమాట. సో ఆ విధంగా
యా ప్రిలిమ్స్ గురించి కొన్ని విషయాలు అంటే ఇవే. ఓకే, ఐ విల్ కమ్ బ్యాక్ టు దిస్. ఓకే, సో యా ప్రిలిమ్స్ అయిపోయింది. మెయిన్స్కి వచ్చేసి మెయిన్స్ గురించి చాలా మంది ఆల్రెడీ టిప్స్ అని ఇవన్నీ ఇస్తుంటారు. నేను కూడా ఇందాక చూపించాను మీకు. సిలబస్ ఈజ్ వెరీ క్రూషియల్ ఫర్ మెయిన్స్. సిలబస్ ఎక్కడి నుంచి అయితే మనకి ఇస్తున్నారు పాయింట్స్, ఆ పాయింట్స్ అన్నిటిని మనం క్లియర్గా అర్థం చేసుకుని ప్రతి పాయింట్కి వీ నీడ్ టు హ్యావ్ మెటీరియల్. అండ్ మెటీరియల్ అంటే ఐ మీన్ ఇంట్రొడక్షన్, కంక్లూషన్స్, డేటా పాయింట్స్ ఆర్ ఈవెన్ ఏమంటారు నార్మల్ మెయిన్స్ ఆన్సర్లో రాసే పాయింట్స్ అయినా ఉండాలి మనకి. ఆ విధంగా వెళ్తే ఐ ఫీల్ లైక్ మెయిన్స్ కూడా మనం పీవైక్యూ ట్రెండ్స్ నుంచి అనలైజ్ చేసుకుని వీ కెన్ కైండ్ ఆఫ్ గెట్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ హౌ ది ఎగ్జామ్ ఇస్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తర్వాత వస్తాను ఆంథ్రపాలజీ కోసం అని. బట్ ఈ ఇయర్ పేపర్ 1 ఆంథ్రపాలజీ లోపల మెడికల్ ఆంథ్రపాలజీ నుంచి క్వశ్చన్స్ కొంచెం ఎక్కువ ఇచ్చారనేసి అని కొంతమంది అనుకున్నారు. ఐ కైండ్ ఆఫ్ ఫోకస్డ్ మోర్ ఆన్ మెడికల్ ఆంథ్రపాలజీ ఆల్సో. వాటికి కూడా వాల్యూ అడిషన్ చేసుకున్నాను అండ్ ఐ థింక్ దానివల్ల నాకు కొంచెం డిఫరెన్స్ వచ్చింది. సో మనం పీవైక్యూ ట్రెండ్స్ని ఎప్పుడు నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. పీవైక్యూ ట్రెండ్స్, సిలబస్ పాయింట్స్, యూపీఎస్సీ, దీస్ టూ ఆర్ కీ ఫర్ ఎనీ స్టేజ్ ఆఫ్ ద యూపీఎస్సీ ఎగ్జామినేషన్. ఓకే, గోయింగ్ ఫార్వర్డ్. యా కమింగ్ ఇంకా మనం బిగినర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం అనేసి ఐ హ్యావ్ వన్ మోర్ పాయింట్. సో ఇందాక మనం అనుకున్నాం కదా కేయాటిక్గా ఉంటుంది, చాలా రిసోర్సెస్ ఉన్నాయనేసి అని. కోచింగ్ అకాడమీలో జాయిన్ అయిన తర్వాత కూడా అలానే ఉంటుంది. ఎందుకంటే అయోమయంగా ఉంటుంది, గందరగోళంగా ఉంటుంది, అర్థం కాదు అసలు ఏంటి ప్రాసెస్ ఏంటి, మనం ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి, మనం చేసేది కరెక్టా కాదా, ఓకే వీడు ఈ రెఫరెన్స్ బుక్లో చెప్పినట్టు ఈ అకాడమీలో చెప్పట్లే, నాకు నేను చేసేది కరెక్టా కాదా అనేసి అని. మై అడ్వైస్ ఇస్ ట్రస్ట్ ద ప్రాసెస్. ట్రస్ట్ ద ప్రాసెస్, అటెండ్ ద క్లాసెస్ అండ్ మేక్ యువర్ ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్. స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ అనేది కావాలి. బికాజ్ ఆ కోచింగ్ అనేది లైక్ ఐ సెడ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కాంప్రహెన్సివ్ బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ నెసెసరీ. we would need that kind of foundation so that we can easily take inputs from different sources. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నీతి ఆయోగ్ రిపోర్ట్ చదవాలనిపించింది కానీ దానిలో చాలా ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. మనం కోచింగ్ కాకపోయినా మన ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్గా ఉంటే వీ విల్ బీ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ అస్ అండ్ ఆ పాయింట్సే పిక్ చేసుకోవాలి. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్తో పాటు నోట్బుక్ LLM అని ఒకటి, దెర్ ఇస్ అన్ LLM విచ్ ఒక రిపోర్ట్ ఇచ్చి నాకు ఈ రిపోర్ట్ నుంచి ఈ పాయింట్స్ ఇవ్వంటే ఆ పాయింట్స్ అని అదే తీసి పెడుతుంది మనకి. సో మనకు అవేర్నెస్ ఉండాలి, వాట్ ఈస్ రెలవెంట్, వాట్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్, వాట్ ఈస్ రెలవెంట్ ఫర్ అస్. దానికోసం దిస్ ఫౌండేషన్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇట్స్ ఫైన్ ఇఫ్ దెర్ ఇస్ అ బిట్ ఆఫ్ టర్బులెన్స్, కొంచెం అయోమయంగా ఉండడం అనేది దట్ ఈస్ న్యాచురల్ ఫర్ ఎవ్రీ ఆస్పిరెంట్. వీ హ్యావ్ టు లెర్న్ టు ఎంబ్రేస్ ద ప్రాసెస్ అండ్ గో అహెడ్ విత్ ఇట్. ఓకే, నెక్స్ట్ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఎగ్జామ్ టఫ్గా ఉంటుందా అనేసి అని. ఎగ్జామ్ టఫ్గా ఉంటుంది, ఇంపాసిబుల్ అనేసి అని అనుకుంటారు. నేను ఐ విల్ నాట్ డినై ద ఫ్యాక్ట్ దట్ ది ఎగ్జామ్ ఇస్ టఫ్. పర్హాప్స్ ఇట్ ఇస్ మోర్ టఫ్ బికాస్ ఆఫ్ ద కాంపిటీషన్. దెర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ అప్లయింగ్ ఫర్ ఇట్ అండ్ చాలా కాంపిటీషన్ ఉంటుంది. కానీ ఈజ్ ఇట్ ఇంపాసిబుల్? నో. ఐ పర్సనలీ నో 2 people ఫ్రమ్ మై కాలేజ్. ఎవరు ఒకళ్ళైతే ఈ ఇయర్ Jan 2025లో మొదలెట్టి వాళ్ళ జాబ్కి రిజిగ్నేషన్ ఇచ్చి Jan 2025లో మొదలెట్టి ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసి మెయిన్స్ క్లియర్ చేసి ఇంటర్వ్యూ వరకు వెళ్ళారు. అండ్ ఇంటర్వ్యూలో కూడా ఆయనకు చాలా మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి. ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఆయనకు GS2లో నాకన్నా ఎక్కువ మంచి మార్క్స్ వచ్చాయి అన్నమాట. అండ్ దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ వాట్ ఐ మీన్ బై ద ఫ్యాక్ట్ దట్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఈస్ టఫ్ బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్డూయబుల్. వీ కెన్ ఆల్వేస్ క్రాక్ ది ఎగ్జామ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఇంపాసిబుల్ టు డూ ఇట్. మీరే చూడండి, ఒక 1 year కూడా కాలేదు అసలు ఆయనది ప్రాపర్గా, కానీ హీ వెంట్ అహెడ్. అండ్ సోషాలజీ ఆప్షనల్ ఒక క్రాష్ కోర్స్ తీసుకుని హీ వెంట్ అహెడ్ విత్ ద ప్రాసెస్ అండ్ హీ క్లియర్డ్ ఇట్ ఆల్. అండ్ ఐ ఫీల్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇన్స్పిరేషనల్. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఇట్ ఆల్సో షోస్ దట్ ఇట్ ఈస్ డూయబుల్. మనం చేయలేం అనేది ఏం కాదనమాట. ఓకే, అండ్ ఫైనలీ వన్ మోర్ పాయింట్ ఇస్, మనం అశోక్ నగర్ దీనిలో వెళ్ళి చూస్తే మనం కొంచెం హడిలిపోవచ్చు. చాలామంది స్టడీ హాల్తో కూర్చొని లైక్ డే ఇన్ అండ్ డే నాట్ కష్టపడుతూ ఉంటారు. ఐ థింక్ నాకన్నా ఎక్కువ కష్టపడిన వాళ్ళు కూడా చాలామంది ఉండే స్టడీ హాల్ లోపల. బట్ అందరికీ రిజల్ట్ రాదు. సో మనకు అనిపించచ్చు అంటే మనం చేసేది మనకు కరెక్ట్గా ఉంటుందా, మనం చేసేది మనకు రిజల్ట్ వస్తుందా రాదా అనేసి ఒక భయం ఉండొచ్చు. ఆ భయం సహజమే, ఆ భయం కంప్లీట్లీ న్యాచురలే. కానీ
ఆ భయం కోసం అనేసి మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే హార్డ్ వర్క్ is just not enough. We need to have smart work also. And this smart work is what I mean by being aware of the process and exam awareness. ఎగ్జామ్ గురించి ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వాలి, ఎగ్జామ్ అవేర్నెస్ అనేది ఉండాలి. ఎగ్జామ్ అవేర్నెస్ అంటే ఎగ్జామ్ ఏం చెప్తోంది, మన ఎగ్జామ్ నుంచి ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నవన్నీనే. సో in my humble opinion would be that smart work makes the better difference, because there are people, like I said, who have worked for lesser time but have achieved the same success or better success. So yes, ఈ అవేర్నెస్ గురించి మనం ఎగ్జామ్ అవేర్నెస్ గురించి ఆర్ సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ గురించి రిపీట్ అయ్యే వాళ్ళ గురించి కూడా మాట్లాడతాం ఒకసారి. Yes, so going ahead, now I will come to the repeaters. ఇప్పుడు నేను కూడా ఒక రిపీటర్నే. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో కాలేదు నాది. దిస్ ఇస్ మై సెకండ్ అటెంప్ట్. రిపీటర్స్ అనేవాళ్ళు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దెర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లమ్ విత్ బీయింగ్ అ రిపీటర్. మనుషులందరూ అనుకుంటారు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లోనే మనం కొట్టేయాలనేసి అని. దట్ ఈస్ హైలీ అన్లైక్లీ, బికాస్ దెర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్. లైక్ ఐ సెడ్, చాలా సిలబస్ ఎక్కువ ఉంటుంది అండ్ మనకి అవేర్నెస్ అనేది కరెక్ట్గా ఉండకపోవచ్చు. అలాంటి టైం లోపల వన్ థింగ్ మీ అందరికి తెలిసిందేమో, ఈసారి టాప్ 10 ర్యాంక్స్లోంచి 9 people ఆర్ రిపీటర్స్, ఆర్ 9 people ఆల్రెడీ హ్యావ్ అ సర్వీస్ ఆల్సో ఐ థింక్. సో దట్ ఈస్, there are some people who feel that it is shameful to not crack it in the first attempt. I would like to tell them, పర్లేదు, రెండో అటెంప్ట్ మూడో అటెంప్ట్ అయినా ఏం కాదు. ఎందుకంటే కీప్ హోప్ అండ్ ట్రస్ట్ ద ప్రాసెస్ ఏదైతే మనం ఫాలో అవుతున్నామో దాన్ని మనం నమ్ముకుని ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట. అండ్ దట్ విల్ షో ద రిజల్ట్స్ ఈవెన్చువలీ. ఎస్, సో రిపీటర్స్ కోసం ద ఫస్ట్ పాయింట్ దట్ ఐ వుడ్ లైక్ టు టెల్ ఇస్ పర్స్పెక్టివ్స్. పర్స్పెక్టివ్స్ అంటే ఏంటి? పర్స్పెక్టివ్స్ అంటే ది ఇన్పుట్స్ దట్ వి గెట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ పీపుల్. మనకి మెంటర్స్ ఉండొచ్చు, పియర్స్ ఉండొచ్చు, రిసోర్సెస్ ఉండొచ్చు. ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ హ్యావ్ అ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్. అండ్ ఆల్ ఆఫ్ ద పర్స్పెక్టివ్స్ మైట్ బి ట్రూ. ఐమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ దే ఆర్ రాంగ్, ఐమ్ నాట్ సెయింగ్ దట్ దే ఆర్ బ్యాడ్ ఇంటెన్షన్. ఎవరు కావాలనేసి మనకేం తప్పు పర్స్పెక్టివ్ మేము ఇవ్వరు, కానీ అవన్నీ నిజం ఉండొచ్చు. మనకి ఏది వర్కౌట్ అవుతుందో మనం అర్థం చేసుకొని మనం ముందుకెళ్ళాలన్నమాట. ఆ పర్స్పెక్టివ్స్ తీసుకోవాలి. ఒక పర్స్పెక్టివ్తో కుదరదు. మెంటర్స్, పియర్స్, రిసోర్సెస్. నేను ఫస్ట్ ఇయర్ ఆంథ్రోపాలజీలో మేబీ ఐ మేడ్ ద సేమ్ మిస్టేక్. అంటే నేను ఎక్కువ పర్స్పెక్టివ్స్ ఎక్కువ తీసుకోలేదు. ఈ ఇయర్ ఐ టుక్ అనదర్ క్రాష్ కోర్స్ అండ్ దెన్ దట్ ఐ థింక్ అట్లీస్ట్ పేపర్ 1 లోపల నాకు కొంచెం చేంజ్ ఇచ్చింది, నాకు కొంచెం హెల్ప్ చేసింది అది. సో ఇన్ దట్ ఒపీనియన్ ఐ వుడ్ లైక్ టు సే దట్ వీ షుడ్ హ్యావ్ మల్టిపుల్ పర్స్పెక్టివ్స్, బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఏది మనకు అవసరం అవుతుందో మనం జడ్జ్ చేసుకొని మనమే వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎవర్ ఈస్ రెలవెంట్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్. అది మనం అర్థం చేసుకొని మనం ఏ పర్స్పెక్టివ్ కావాలో అది ఫాలో అవ్వాలి, లేకపోతే మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ కూడా చేయొచ్చు. రెండోది, ప్రాక్టీస్ ఇస్ కీ. ప్రాక్టీస్ ఎందుకు కావాలి మనకి? బికాజ్ మెయిన్స్ ఎగ్జామ్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జామ్ వేర్ దట్ 3 hours ఇన్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ విల్ డిటర్మైన్ వాట్ యువర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్. మనకి నాలెడ్జ్ అంతా ఉండొచ్చు, మనకు అంతా ఐడియా ఉండొచ్చు, కానీ అది రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా లేదా పేపర్ లోపల, అది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ద సేమ్, ప్రాక్టీసింగ్ మెనీ టెస్ట్స్ ప్రాక్టీసింగ్ డిఫరెంట్ టెస్ట్ విల్ గివ్ యూ అన్ ఎడ్జ్. ఎందుకంటే మనకి ఒకటి మన గురించి అవేర్నెస్ అనేది వస్తుంది, సెల్ఫ్ అవేర్నెస్ అనేది వస్తుంది. ఓకే, నేను ఈ క్వశ్చన్ 10 markers ఐఎమ్ ఏబుల్ టు డూ ఇట్ ఇన్ 5 minutes, బట్ 15 markers ఐఎమ్ టేకింగ్ 12 minutes. దట్ ఈస్ ఫైన్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ ది ఓవరాల్ టైం లోపల మనం చేసుకుంటూ ఉంటే దానిలో అలా చేయడంలో తప్పేం లేదు. కానీ మనకు ఆ క్లారిటీ మన గురించి వచ్చేది ఎప్పుడు మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే వస్తుంది. మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేస్ టు రైట్ ది ఆన్సర్. కొంతమంది అయితే పారాగ్రాఫ్స్ రాస్తారు, కొంతమంది పాయింట్స్ రాస్తారు. మనకి ఏది ఈజీగా ఉంటుందని అర్థం చేసుకునేది ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూనే వస్తుంది. అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ, ప్రాక్టీస్ విల్ గివ్ అస్ మోర్ నాలెడ్జ్. నాలెడ్జ్ ఎందుకు? ఒకటి, కొత్త నాలెడ్జ్, న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది విచ్ ఇస్ ఎగ్జామ్ రెలవెంట్. అండ్ రెండోది, whatever mistakes we make will be more strongly embedded in our memory. మిస్టేక్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనం ఎర్రర్ అనాలిసిస్ చేసుకున్న తర్వాత మన మెమరీలో ఇంకా గట్టిగా ఉంటాయన్నమాట. సో ఆ విధంగా నాలెడ్జ్ అనేది వస్తుంది. అండ్ ఫైనలీ దేర్ మైట్ ఆల్సో బి ది అడ్వాంటేజ్ లైక్ దట్ ప్రాక్టీస్ చేసిన క్వశ్చన్ డైరెక్ట్గా మెయిన్స్ ఎగ్జామ్లో అడగచ్చు. నాకు ఈసారి అదే అయింది. నేను ఫోరంని ఏం ప్రమోట్ అని కాదు, కానీ జస్ట్ చెప్తున్నా, ఫోరం ఎగ్జామ్ లోపల GS1లో జ్యోతిబా ఫూలే క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ ఏం అడిగాదో అదే సేమ్ UPSC ఎగ్జామ్లో వచ్చిందనమాట. సో కొన్ని బెనిఫిట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఈ
కోచింగ్ అకాడమీ వీళ్ళందరూ దే విల్ అనలైజ్ ద ట్రెండ్స్ దట్ ఆర్ గోయింగ్ ఆన్ అండ్ దే విల్ ట్రై టు గెస్ వాట్ ది ఎగ్జామ్ ఇస్. సో దట్ బెనిఫిట్ విల్ బీ దేర్. సో ఆ విధంగా, అండ్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్లీ ప్రాక్టీస్ వల్ల ఏంటి, మనకి కరెక్షన్ అనేది అవుతుంది. కరెక్షన్ అవడం వల్ల మనకి ఎక్స్టర్నల్ ఇన్పుట్ వస్తుంది. బికాస్ మీకు తెలిసినట్టయితే మెయిన్స్ ఆన్సర్ రాసేది నాలెడ్జ్ ఒకటే కాదు, ప్రెజెంటేషన్ ఆల్సో మ్యాటర్స్. సో హ్యాండ్ రైటింగ్ ఆర్ ద పాయింట్స్ ఇన్ విచ్ వీఆర్ ద మేనర్ ఇన్ విచ్ వీఆర్ రైటింగ్ పాయింట్స్ ఆర్ మన అప్రోచ్ టువర్డ్స్ ది క్వశ్చన్, ఒక పాజిటివ్ అప్రోచ్ ఉందా, నెగిటివ్ అప్రోచ్ ఉందా, ఇలాంటివన్నీ ప్రాక్టీస్తోనే క్లియర్ అయిపోతాయి అనమాట. సో ఐ వుడ్ సే ప్రాక్టీస్ యాజ్ మెనీ టెస్ట్స్ as పాసిబుల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈసారి ఐ థింక్ ఆంథ్రోపాలజీ కోసం ఒక 11 టెస్ట్స్ ఇచ్చాను, విచ్ ఐఎమ్ నాట్ షూర్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ హై ఆర్ లో, బట్ ఐ ఫీల్ లైక్ ఇట్ మేడ్ అ బిట్ ఆఫ్ అ డిఫరెన్స్ ఫర్ మీ. అలా ఐ రిమెంబర్ లాస్ట్ టైం తేజస్వి మేడం ఎవరికైతే సార్ దగ్గరే 99th ర్యాంక్ వచ్చారో ఆవిడ కూడా అన్నారు, ఎథిక్స్లో ఆవిడ ఐ థింక్ 8 or 9 పేపర్స్ టెస్ట్ ప్రాక్టీస్ చేశారనమాట. దానివల్ల ఆవిడకి 130+ మార్క్స్ వచ్చాయి. సో ప్రాక్టీస్ మేక్స్ అ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్, నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు ప్రాక్టీస్ని. అండ్ there is one saying కదా, sweat in practice so that you can bleed, you don't bleed in the war. I kind of believe in different interpretation. Sweat in practice కాదు, we should bleed in practice so that ఇంకా వార్ లోపల ఏం కాకుండా ఉంటుంది మనకి. అంత కష్టపడితే మన కంట్రోల్ ఎన్వైరన్మెంట్లో అంత కష్టపడితేనే ఎగ్జామ్ లోపల రిజల్ట్స్ వేరేగా వస్తాయి. సో ఇప్పుడు ఎంత కష్టపడితే అంత మంచిది. నెక్స్ట్ ఎస్, ఇందాక నేను అన్నట్టు సెల్ఫ్ అవేర్నెస్, ఎగ్జామ్ అవేర్నెస్ అనేది కూడా ఇంపార్టెంట్. దానికోసం సిలబస్, PYQs అండ్ మా కోచింగ్ అకాడమీస్, మెంటర్స్ ఇన్పుట్స్ ఇవన్నిటితో పాటు వీల్ గెట్ అన్ ఐడియా వాట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్, ఆ అవగాహన అనేది కావాలి. ఫైనలీ సెల్ఫ్ అకౌంటబిలిటీ. ఇవన్నీ ఎథిక్స్ కీవర్డ్స్లో అనుకుంటున్నారేమో కానీ బట్ పనికొస్తాయి ఇవన్నీ. సెల్ఫ్ అకౌంటబిలిటీ ఈజ్ సంథింగ్ ఐ ఫీల్ ఈజ్ వెరీ అండర్ రేటెడ్. ఎందుకంటే మనము చాలా వరకు ఏదో ఒక యూపీఎస్సీ మెంటర్ వాళ్ళ అడ్వైస్ నేనే ఇస్తున్నాను అనుకోండి, నా అడ్వైస్ తీసుకుని బ్లైండ్గా ఫాలో అయితే కూడా ఇట్ మైట్ నాట్ బి హెల్ప్ఫుల్. బికాస్ ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ దేర్ ఓన్ అప్రోచ్. అందరికీ వాళ్ళ ఓన్ ఐడియాస్ ఉంటాయి, వాళ్ళ ఓన్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఉంటాయి. సో వాట్ ఎవర్ ఇన్పుట్స్ దే ఆర్ టేకింగ్, వాటిని మనం అబ్జెక్టివ్గా అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట. వాళ్ళు చెప్పేది ఏంటి, ఓకే వాళ్ళు ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వస్తున్నారు, సో మనం ఇలా అర్థం చేసుకోవచ్చు దాన్ని. మనకి కావాల్సింది మనం తీసుకుని వీ షుడ్ జడ్జ్ అవర్ సెల్స్ అలోన్. దట్ ఈస్ వీ షుడ్ నాట్ టేక్ too much, we should not give too much emphasis to other people's judgments. Take their advice, take their critical inputs and improve upon them. But don't get too sad or too despaired that అరే ఇంత గట్టిగా క్రిటిసైజ్ చేశారు, నా వల్ల ఎగ్జామ్ అవుతుందా అని అనుకోకండి. ఎగ్జామ్ అనేది మీరు చూస్తున్నారు ఇప్పుడు, ద టాప్ ర్యాంకర్స్లోంచి, టాప్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి వచ్చే వాళ్ళు చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు. నార్మల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచే చాలా మంది వెళ్తూ ఉంటారు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఐడియా ఆర్ దిస్ థింగ్ దట్ నీ వల్ల కాదు అని ఎవరైనా అంటూ ఉంటే దాన్ని నమ్మకండి. There is this quote in the movie Pursuit of Happiness, Will Smith సినిమా అనమాట. మీ అందరికి టైం ఉంటే చూడండి, బికాస్ ఇట్ ఈస్ రియలీ ఇన్స్పైరింగ్. దానిలో విల్ స్మిత్ ఎవరైతే ప్రొటాగనిస్ట్ ఉన్నారో వాళ్ళ కొడుకుని అంటారు, రోజు వచ్చి బాస్కెట్బాల్ ఆడకంటేనేమో కొడుకు ఫీల్ అవుతాడు. దెన్ విల్ స్మిత్ అండర్స్టాండ్స్ దట్ అండ్ హీ టెల్స్ దట్ ఇఫ్ సమ్మన్ టెల్స్ యూ కాంట్ డూ ఇట్, డోంట్ బిలీవ్ ఇట్. యూ వాంట్ సంథింగ్, యూ హ్యావ్ టు గో అండ్ గెట్ ఇట్, పీరియడ్. సో ఇన్ దట్ సేమ్ మేనర్ సెల్ఫ్ అకౌంటబిలిటీ ఆల్సో కమ్స్ ఇన్ టు ప్లేస్. మనమే అన్నిటికన్నా స్ట్రిక్టెస్ట్ క్రిటిక్ అవ్వాలి. అలా అనేసని ఇట్ షుడ్ నాట్ బీ నెగటివ్ దట్ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్ అవర్ కాన్ఫిడెన్స్, బట్ వీ షుడ్ బీ అవర్ బిగ్గెస్ట్ క్రిటిక్ అండ్ వీ షుడ్ బీ అవర్ ఓన్లీ క్రిటిక్ ఇస్ మై ఒపీనియన్. బట్ వేరే ఇన్పుట్స్ తీసుకోవడం కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎస్, ఫైనలీ నెక్స్ట్ పేజ్. ఫర్ అ రిపీటర్, యాక్చువల్లీ ఫర్ అన్ ఆస్పిరెంట్ ఆల్సో దిస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఒక రిపీటర్ కోసం ధైర్యం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. కరేజ్ అంటే ఎందుకు ఇంపార్టెంట్ అంటే, మనకి ధైర్యం ఉంటేనే నా వల్ల ఈ తప్పులు జరిగాయి అని అక్నాలెడ్జ్ చేసుకోగలం, మనం యాక్సెప్ట్ చేయగలం. అండ్ ఆ యాక్సెప్టెన్స్తో పాటే చేంజ్ వస్తుంది. సో కరేజ్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ద కరేజ్ టు యాక్సెప్ట్ దట్ దిస్ ఈస్ రాంగ్ విత్ మీ ఆర్ దిస్ ఈస్ రాంగ్ విత్ మై అప్రోచ్. వీ షుడ్ నాట్ బీ ఫిక్సేటెడ్ ఆన్ అవర్, మనం ఇదే చేస్తాను, నాకు ఇదే ముందు వర్కౌట్ అయింది సో ఇదే చేస్తాను అని అనుకోకూడదు. మనం ఆ ధైర్యం అనేది ఉంటేనే మనం ముందుకు వెళ్ళగలం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ థింక్ నాకు లాస్ట్ అటెంప్ట్ అప్పుడు ఈయన ఇన్స్పైర్ చేశారు, బెంజో సార్, మీరందరికీ తెలిసి ఉండొచ్చు. మన వివేకానంద సార్ దగ్గరే ఆంథ్రోపాలజీ తీసుకుని ఆయనకి 2023లో ఐ థింక్ 60 ర్యాంక్ ఎంత వచ్చింది అండ్ హీ గాట్ 300+ ఇన్ హిస్ ఆంథ్రోపాలజీ. ఆయన అన్నది ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఆయనకు అర్థమైపోయింది కి నా వల్ల ఈ అటెంప్ట్ కాదనేసని. సో హీ సాట్ డౌన్ November to January
or February. He qualified for the interview, just అలా క్వాలిఫైర్ 1 మార్క్తో పాటు, బట్ హీ సాట్ డౌన్ ఇన్ దట్ టైమ్ అండ్ హీ ఇంట్రాస్పెక్టెడ్. అర్థం చేసుకున్నారు, ఓకే నా వల్ల ఈ తప్పులు అయ్యాయి అనేసి అని. అండ్ దాట్ హీ బిల్ట్ అప్ ఆన్ దోస్ మిస్టేక్స్. హీ ప్రాక్టీస్డ్ అగైన్, మోర్ టెస్ట్ రాశారు ఆయన. ఇప్పుడు ఆ నవంబర్ టైం లోపల అందరూ చాలా ఫ్రీగా ఉంటారు అండ్ ఎవరికి ఏం రాయబుద్ధి కాదు, కానీ ఆయన కూర్చొని రాశారు. అండ్ దాట్ ఐ ఫెల్ట్ వాజ్ ఇన్స్పైరింగ్ బికాస్ దానివల్లనే హీ హ్యాడ్ ద కరేజ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ హీ వెంట్ రాంగ్ and that improved in his anthropology score, and you can see that in the score that he had got next year. Yes, and finally ఇది ఒక పాయింట్, యూపీఎస్సి అని అంటారు కదా, దీనిలో యూ ఫర్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ అంటారు, రైట్? అండ్ ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ ట్రూ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్, బట్ అన్ప్రెడిక్టబుల్ అనేసి భయపడకూడదు మనం. అన్ప్రెడిక్టబుల్ అంటే భయపడ్డానికని కాదు, మన అప్రోచ్ని మనం అలా టైలర్ చేసుకోవాలి. నాకు నా ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అప్పుడు ఎస్ఏలో 126 వచ్చాయి, కానీ ఈ ఇయర్ 94 వచ్చాయి. అండ్ నేను అటెంప్ట్లో మార్చింది ఏం లేదు, నేను అప్రోచ్లో మార్చింది ఏం లేదు, సేమే ఫాలో అయ్యాను. కానీ ఎందుకు తగ్గాయో అనేసి మేబీ దెర్ ఆర్ మెనీ అదర్ ఇన్పుట్స్, అవన్నీ ఆలోచించాలి. కానీ బట్ ఇన్ దిస్ వే ఇట్ ఈస్ అన్ప్రెడిక్టబుల్. వై ఇస్ ఇట్ అన్ప్రెడిక్టబుల్? బికాస్ ఆర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ విల్ గో రాంగ్. ఎక్స్పెక్టేషన్స్ పెట్టుకోవడంకి GS2 పేపర్ ఈజీగా వస్తుంది, అది తప్పు. దట్ మైట్ నాట్ బీ ట్రూ. GS3 పేపర్ టఫ్గా వస్తుంది, దట్ మైట్ నాట్ బీ ట్రూ. ఈసారి అదే అయింది, GS2 పేపర్ బాగా టఫ్గా వచ్చింది, GS3 పేపర్ కంపారిటివ్లీ ఈజీగానే వచ్చింది. కానీ చాలామంది GS3 మీద అంత ఫోకస్ పెట్టరు, ఎగ్జామ్ అటెంప్ట్ అప్పుడు GS2 మీద పెడతారు. దానివల్ల కొంతమంది దెబ్బతిన్నారు. నాకు తెలిసిన పర్సనలీ దెర్ ఆర్ ఫ్యూ పీపుల్ హూ గాట్ లెసర్ మార్క్స్ అండ్ కుడెంట్ క్వాలిఫై ఫర్ ద ఇంటర్వ్యూ బికాస్ ఆఫ్ దట్. సో ఇన్ దాట్ వే వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్ ఆల్ సబ్జెక్ట్స్, ఆల్ పేపర్స్ మస్ట్ బి ట్రీటెడ్ ఇన్ ఈక్వల్లీ విత్ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్. ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంపార్టెన్స్ అంటే ఐ డోంట్ మీన్ ఈక్వల్ టైం ఇవ్వాలి. ఆ పేపర్కి కావాల్సింది మనం ఎఫర్ట్ అనేది పెట్టాలి, నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు. ఇది మన కాలేజ్ ఎగ్జామ్స్లో అవి కాదు కి ఈ కోర్స్ టఫ్, ఆ ప్రొఫెసర్ సరిగ్గా మార్క్స్ ఇవ్వరు, సో దీని గురించి అంత కష్టపడినా కానీ అవసరం లేదని అనుకోకూడదు. ఏ ఎగ్జామ్ ఎలాంటి క్వశ్చన్ ఏం వస్తుందో మనకు తెలియదు. సో వీ షుడ్ బి ప్రిపేర్డ్ ఫర్ వాట్ ఎవర్ ఈవెన్చువాలిటీ కమ్స్. ఐ హ్యావ్ అ షార్ట్ స్టోరీ, చిన్న స్టోరీ చెప్తాను. నేను స్కూల్ టైంలో ఒకసారి చదివాను అనమాట, అండ్ దట్ మేడ్ అన్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ మీ. ఐ హోప్ ఇట్ మైట్ ఇన్స్పైర్ సమ్ పీపుల్ ఆల్సో. సో దేర్ ఈస్ అ స్టోరీ ఆఫ్ సో గుడ్ లక్ వర్సెస్ లక్. ఓకే, గుడ్ లక్ వర్సెస్ లక్. రెండిటి మధ్య డిఫరెన్స్ ఎవరైనా ఏమైనా చెప్పదలుచుకుంటారా? వాట్ డూ యూ థింక్ ఇస్ ఇట్ క్యాన్ బి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ వాట్ ఈస్ గుడ్ లక్ అండ్ వాట్ ఈస్ లక్? ఓకే, నేను చెప్తా. సో దెర్ ఇస్ ఎ స్టోరీ, ఒక బ్లాక్ నైట్ అంటే యోధుడు అన్నట్టు, అండ్ వైట్ నైట్ ఇద్దరు ఉన్నారు. వాళ్ళిద్దరికి వాళ్ళ రాజ్యం లోపల రాజు ఒక పని మీద పంపిస్తారు. ఒక స్పెషల్ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్లవర్, లీఫ్ ప్లాంట్ని ఒకటి పట్టరామనేసి అని అడుగుతారనమాట. దాని పేరు అంటే ఆ లీఫ్ పేరు 4-leafed clover. 4-leaf clover చాలా రేర్ ప్లాంట్ అనమాట. ఇది ఒక 4 బిల్వ పత్రానికి ఎట్లయితే 3 ఉంటాయో అలానే దీనికి 4 ఉంటాయి అనమాట. సో ఇది మనుషులు ఏమంటారంటే ఒక ఫారెస్ట్లో దొరుకుతుంది అని అంటారు. సో వాళ్ళు ఒక వారం కోసం ఆ ఫారెస్ట్కి వెళ్తారు. ద బ్లాక్ నైట్ హీ గోస్ అరౌండ్, అందరిని అక్కడ ఫారెస్ట్లో ఉన్న చెట్టుని కానీ లేకపోతే మట్టిని కానీ నదుల్ని కానీ రాళ్ళని కానీ అడుగుతారనమాట. ఇది ఎక్కడ దొరుకుతుంది, నాకు ఎక్కడ దొరుకుతుంది అనేసి అని. అందరు అన్నది ఏంటంటే దిస్ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్, ఈ ఎన్వైరన్మెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఫర్ ఇట్, సో ఇక్కడ దొరకదు అని అందరు అంటారు. బ్లాక్ నైట్ ఏమో హీ లీవ్స్ ద సిచ్యువేషన్, హీ లీవ్స్ ద ఫారెస్ట్ డిజెక్టెడ్. వైట్ నైట్ ఆల్సో గోస్ అరౌండ్ అండ్ ఆస్క్స్ ఎవ్రీవన్, అందరిని అడుగుతారు అనమాట ఎక్కడ దొరుకుతుంది అనేసి అని. వైట్ నైట్ ఆల్సో గెట్స్ ద సేమ్ ఇన్పుట్స్, బట్ హీ వర్క్స్ ఆన్ దోస్ ఇన్పుట్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, చెట్టు అంటుంది ఇక్కడ వెలుతురు అంత రాదు, సో ఇక్కడ ఈ మొక్క పెరగదని అంటుంది. సో వాడు కొంచెం వెలుతురు ఉన్న చోటుగా ఒకటి తయారు చేస్తాడనమాట. రాళ్ళు అంటాయి అనమాట, ఇక్కడ రాళ్ళు చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, ఇక్కడ పెరగదనేసి. సో రాళ్ళన్నీ క్లియర్ చేస్తాడు, కొంచెం ఇరిగేషన్ చేస్తాడు, అంటే వాటర్ స్ట్రీమ్ని కొంచెం డైవర్ట్ చేస్తాడు ఇటువైపు. హీ క్రియేట్స్ ద కండిషన్స్ దట్ ద క్లోవర్ ప్లాంట్ క్యాన్ గ్రో. దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. వాట్ ఎవర్ కండిషన్స్ ఆర్ దేర్ హీ క్రియేట్స్. అండ్ ఆ కండిషన్స్ లోపలికే వచ్చి, సో యాన్యువల్లీ దేర్ ఇస్ దిస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఏమంటారు షవర్ లాంటిది ఒకటి అవుతుంది అనమాట. ఆ షవర్ ఏంటంటే ది సీడ్స్. సో బేసిక్లీ వాట్ ఇట్ మీన్స్ ఓవర్ హియర్ ఇస్
even though you don't have the conditions that are ready, you have to prepare the conditions for yourself in the environment. ఆ కండిషన్స్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటేనే లక్ వచ్చి మన దగ్గర పాజిటివ్గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. అండ్ దాట్ ఈస్ వాట్ ఐ థింక్ ఇస్ గుడ్ లక్. సో గుడ్ లక్ ఇస్ సంథింగ్ విచ్ ఇన్వాల్వ్స్ యాక్టింగ్ ఆన్ ద సర్కమ్స్టాన్సెస్, so that luck can positively affect us. లక్ అనేది మన కంట్రోల్లో లేదు. గుడ్ లక్ అనేది లక్ని మనం మన కంట్రోల్లోకి తీసుకొచ్చే ఎఫర్ట్ అనమాట, బ్రింగింగ్ లక్ ఇన్ టు కంట్రోల్. సో ఐ ఫీల్ లైక్ ద యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ వేర్ ఇన్ గుడ్ లక్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హౌ డు వి డూ దట్? క్వశ్చన్ ఏది వస్తుందో మనకి తెలియదు, కానీ ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా కానీ ఆన్సర్ ఇచ్చేలాగా మనం ప్రిపేర్ అవడం అనేది మన కంట్రోల్లో ఉంది. అండ్ దాట్ ఈస్ వాట్ వీ మస్ట్ వర్క్ అపాన్. నాట్ వరీ దట్ ఈ సిలబస్ నుంచి మనకి పాయింట్ రావట్లేదు, క్వశ్చన్ రావట్లేదు అని అనుకోకుండా వాడు ఎక్కడి నుంచి ఇస్తున్నాడు అని ఆలోచించి మనం ఆ అప్రోచ్లో వెళ్తే ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ అండర్స్టాండ్, ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ క్రియేట్ ద కండిషన్స్ ఫర్ గుడ్ లక్, అండ్ దట్ విల్ రిఫ్లెక్ట్ ఇన్ అవర్ రిజల్ట్స్ ఆల్సో. సో ఎస్, దిస్ ఇస్ వన్ స్టోరీ which positively affected me, so I hope it will influence you also. Yeah, so basically ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించాలి మనం. ఇన్ ఎసెన్స్ ప్రాక్టికల్గా ఆలోచించాలంటే మన స్ట్రెంగ్స్ ఏంటి, మన వీక్నెసెస్ ఏంటి అని మనకు కొంచెం ఐడియా ఉంది, దాన్ని బట్టి మనం ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట. ఓకే, ఫైనలీ ఆంథ్రోపాలజీ గురించి ఐ విల్ జస్ట్ గివ్ అ ఫ్యూ వర్డ్స్. సో ఆంథ్రోపాలజీ ఐ took the coaching from Dr. Vivekananda sir only, and I took his test series also. First year అప్పుడు కొంచెంతో మిస్ అయింది, బట్ ఎంత ఆంథ్రోపాలజీ వల్ల నాకు ఎక్కువ పోయిందనమాట. సో ఇంప్రూవ్డ్ అపాన్ దట్. అండ్ నేను చేసిందంటే జనరలీ అందరు చేసేదే చేశాను. నేను కోచింగ్ తీసుకున్నాను, టెస్ట్ సిరీస్ రాశాను, ఇంపార్టెంట్ కొన్ని రెఫరెన్స్ బుక్స్ అనేవి చదివాను ఈ అటెంప్ట్ కోసం అనేసి. అండ్ ఐ ట్రై టు ఇంప్రూవ్ వాట్ మైట్ బి, అండ్ వాల్యూ ఎడిషన్ అనేది టాపిక్ స్పెసిఫిక్, సిలబస్ స్పెసిఫిక్ చేసుకున్నాను. కానీ దెర్ ఆర్ సమ్ థింగ్స్ విచ్ ఐ ఫెల్ట్ లైక్ మేడ్ అ బిట్ ఆఫ్ అ డిఫరెన్స్. ఫస్ట్లీ ఏంటంటే కోచింగ్ ఆర్ ఇందాక నేను పర్స్పెక్టివ్స్ అని చెప్పా కదా, దట్ మేడ్ అ డిఫరెన్స్ ఓవర్ హియర్. దిస్ ఇయర్ ఐ టుక్ అ క్రాష్ కోర్స్ తీసుకుంది లెవెల్ అప్ ఐఏఎస్లో, బట్ అంటే అదే తీసుకోవాలని ఏం లేదు, కానీ అక్కడ తీసుకున్నాను నేను. ఈ క్రాష్ కోర్స్ వల్ల ఏమైందంటే పేపర్ 1 లోపల మై పర్స్పెక్టివ్ వైడెండ్. ఇట్ హెల్ప్ మీ అండర్స్టాండ్ వాట్ actually the examiner means by when he asks this particular question. అంటే మీరందరూ ఆంథ్రోపాలజీ స్టూడెంట్స్ అనా కాదా? ఓకే, సరే అయితే I'll not give that example ఎందుకంటే that might not be you might not understand it, but my main point is a crash course అనేది it gives some different perspectives for us with which we can understand what exactly the question means. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సర్లేండి, అది ఇచ్చినా కానీ మైట్ నాట్ బి యూస్ఫుల్, బట్ బేసిక్లీ మై పాయింట్ ఇస్ ఇట్ విల్ బి యూస్ క్రాష్ కోర్స్ ఆర్ అట్లీస్ట్ ఈవెన్ ఆఫ్ ద క్రాష్ కోర్స్ హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ పర్స్పెక్టివ్స్ హెల్ప్స్. ఇప్పుడు నేను మీకు ఆంథ్రోపాలజీ చెప్పాను అనుకోండి, నా పర్స్పెక్టివ్తోనే చెప్తాను, అండ్ దట్ మైట్ నాట్ బి వాట్ ద ఎగ్జామ్ యాక్చువల్లీ రిక్వైర్స్. నేను అనుకున్నది అన్నిట్లో కొన్ని టాపిక్స్ లోపల ఇట్ మైట్ బి యూస్ఫుల్, కానీ అన్ని టాపిక్స్లో ఇట్ మైట్ నాట్ బి యూస్ఫుల్. సో that might not be what the exam actually requires. So having multiple perspectives will help you fill in the holes. నేను చెప్పే దానిలో ఏవైతే హోల్స్ ఉన్నాయో వేరే ఇంకొక మెంటర్ కానీ ఇంకొక ఏంటారు మీ పియర్ గ్రూప్లో అయినా కానీ వాళ్ళు చెప్పే ఇన్పుట్స్ ద్వారా అవన్నీ హోల్స్ అన్ని ఫిల్ అయిపోతాయి. సో దాట్ ఐ థింక్ విల్ బి యూస్ఫుల్. పీవైక్యూస్ అండ్ ట్రెండ్స్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను నేను. మెడికల్ ఆంథ్రోపాలజీ లోపల ఎవరైతే ఆంథ్రోపాలజీ స్టూడెంట్ ఉన్నారో వాళ్ళ కోసం అని చెప్పేస్తాను నేను. మెడికల్ ఆంథ్రోపాలజీ లోపల చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేశారు అని నాకు అనిపించింది, బట్ పేపర్ 1లో ఎక్కువ వచ్చాయి. అండ్ దట్ హెల్ప్ మీ బికాస్ నేను వాల్యూ ఎడిషన్ అనేది ఇంట్రొడక్షన్స్ కంక్లూషన్స్ కోసం అని కొంచెం స్పెసిఫిక్గా పెట్టుకున్నాను. దట్ హెల్ప్ మీ మోర్. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు కేస్ స్టడీస్. ఐ థింక్ ఫర్ మై ఫస్ట్ అటెంప్ట్ నేను అంత క్లియర్గా పెట్టుకోలేదు. సెకండ్ అటెంప్ట్ కోసం డైరెక్టెడ్గా వెళ్ళాయి అనమాట. కేస్ స్టడీస్ షుడ్ బీ ఫ్రమ్ వాట్ ఎవర్ సిలబస్ ఇస్ దేర్, వాట్ ఎవర్ సిలబస్ పాయింట్స్ ఆర్ దేర్, ఈచ్ పాయింట్ కోసం ఇంట్రొడక్షన్లో ఈ కేస్ స్టడీ పెట్టచ్చు, లేకపోతే కంక్లూషన్లో ఈ కేస్ స్టడీ పెట్టచ్చు అని ఒక డైరెక్టెడ్ అప్రోచ్లో వెళ్తే ఇట్ విల్ బి మోర్ యూస్ఫుల్. దిస్ ఈస్ ట్రూ ఫర్ ఎనీ ఆప్షనల్ సబ్జెక్ట్ ఆల్సో పర్హాప్స్. సో ఇట్ షుడ్ బి ద అప్రోచ్ టు గో ఫర్ కేస్ స్టడీ షుడ్ బి ఫ్రమ్
ద సిలబస్ ఆర్ ఫ్రమ్ ది ఎగ్జామ్స్ దట్ వీ రైట్, రాసే మాక్ టెస్ట్ కానీ. దీనికోసం చాట్ జీపీటీ యాక్చువల్లీ విల్ బీ ఆఫ్ గ్రేట్ హెల్ప్. ప్రాపర్ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చి మనం ఈ కేస్ స్టడీ దీనికోసం కేస్ స్టడీ ఇవ్వు, లేకపోతే ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్ గివ్ అ కేస్ స్టడీ అని అడిగితే ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్ అలాట్. అండ్ ఐ యూజ్డ్ ఇట్ ఇన్ దిస్ అటెంప్ట్. అండ్ కానీ దాన్ని మళ్ళీ వెరిఫై చేసుకోవాలి మనం. వీ కెనాట్ బ్లైండ్లీ ఫాలో ఇట్ బికాజ్ ఐవ్ హర్డ్ దట్ ఇట్ తెలుసు కదా ఫ్యాబ్రికేట్ చేస్తుంది చాలా అనేసి అని. ఓకే, ఎస్. ఫర్ ఆంథ్రోపాలజీ అగైన్ మనం when we start preparation we might be hearing that there are many books or there are many reference points. Personally, for anthropology, I don't feel like there is any one particular strong book that covers everything comprehensively. Not talking about the coaching academies, but scholarly books ఏవైతే ఉంటాయో ఒక బుక్ అనేది నాకేం అనిపించదు అంతా మొత్తం కాంప్రహెన్సివ్గా కవర్ చేసేది. సో మై అప్రోచ్ వాట్ ఐ వుడ్ అడ్వైస్ ఇస్ గో ఫ్రమ్ ద కోచింగ్ ఫౌండేషన్, దాని మీద బిల్డప్ త్రూ రీడింగ్ సచ్ బుక్స్. అండ్ ఆ బుక్స్లో చదివేది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంబర్ అండ్ ఎంబరే ఉందనుకోండి. ఆంథ్రోపాలజీలో ఎంబర్ అండ్ ఎంబర్ ఈజ్ అ వెరీ పాపులర్ బుక్ that many people talk about, but that is American anthropology, which is not as relevant to us. I mean, all the topics are not very relevant to us. So manaki kavalsina topic ee subheading ante ఏవేవి చాప్టర్స్ ఉన్నాయో మనకు కావాల్సినవే చదువుకోవడం బెటర్, అండ్ అక్కడి నుంచే వాల్యుయేషన్ చేసుకోవడం బెటర్. సో ఐ బిలీవ్ ఒక డైరెక్టెడ్ అప్రోచ్ టువర్డ్స్ రీడింగ్ సచ్ బుక్స్ మైట్ బీ మచ్ మోర్ ఎఫెక్టివ్. ఎస్. ఫైనలీ జస్ట్ అ ఫ్యూ మోర్ వర్డ్స్, మేబీ మైట్ బి అ బిట్ ఫిలాసాఫికల్ ఆల్సో, బట్ నాకు అప్రోచ్లో ఏమేమి హెల్ప్ చేశాయనేసి అని. సో మనం అందరం నిష్కామ కర్మ గురించి బాగానే విని ఉంటాం. చాలామంది ఎథిక్స్ లోపల లేకపోతే ఎస్ఏ లోపల బాగానే రాస్తుంటారు నిష్కామ కర్మ అని ఒక కాన్సెప్ట్. దీని స్లోగన్ ఏమైతే ఉంటుందంటే కర్మణ్యే వాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన. అంటే వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ రైట్ ఓవర్ ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ అవర్ యాక్షన్స్. We only have a right towards the duty that we have. దీనికి చాలా డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ ఇంటర్ప్రిటేషన్స్ ఉంటాయి, బట్ వన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ విచ్ ఇస్ డియర్ టు మీ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు ద ఐడియా దట్ వీ కంట్రోల్ అవర్ అవుట్కమ్స్ మైట్ నాట్ బి వెల్ ప్లేస్డ్. మన అవుట్కమ్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయలేకపోవచ్చేమో కానీ మన ఎఫర్ట్స్ని మనం కంట్రోల్ చేయగలం. అంటే ఏంటి, మనం కష్టపడినా కానీ కొన్నిసార్లు రిజల్ట్ రాదు. అది మన వల్ల అవ్వచ్చు, మన వల్ల కాకపోవచ్చు. బట్ వరీయింగ్ దట్ రిజల్ట్ రాలేదని కాకుండా మనం ఇంకా ఎలా కష్టపడి ఉండొచ్చు అని ఆలోచించడం ఐ థింక్ ఈజ్ అ మచ్ మోర్ ప్రాక్టికల్ అండ్ మచ్ మోర్ పాజిటివ్ వే ఆఫ్ లుకింగ్ ఎట్ ఐదర్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ సక్సెస్, బోత్ వేస్. అవుట్కమ్స్ అంటే ఏంటి? అవుట్కమ్స్ అంటే మన చేతిలో లేనివి, కానీ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ వాట్ ఆర్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్. సో వాట్ ఈజ్ ఇన్ అవర్ కంట్రోల్ వీ మస్ట్ ట్రై టు చేంజ్ ఇట్. ఎఫర్ట్స్ ద్వారా అవుట్కమ్స్ని కంట్రోల్ చేయడానికి ట్రై చేయొచ్చు మనం. అది అవ్వచ్చు, అవ్వకపోవచ్చు. కొన్నిసార్లు ఎంత కష్టపడినా కానీ కొంతమందికి రిజల్ట్ రాదు, అండ్ అది మన చేతుల్లో లేదు. సో దాని మీద మనం ఎక్కువ వరీ కాకుండా వీ షుడ్ ఫోకస్ మోర్ ఆన్ వాట్ ఆర్ ఎఫర్ట్స్ ఆర్ అండ్ హౌ కెన్ దే బి యూస్ టు కంట్రోల్ ది అవుట్కమ్. సో ఎస్, అండ్ దెన్ కన్సిస్టెన్సీ. వన్ మోర్ థింగ్ ఇస్, నాకు ఇది మా కాలేజ్ లోపల నేర్చుకున్నది ఇది. వీ షుడ్ హ్యావ్ ఫర్ దిస్ ఎగ్జామ్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, we should have a never say no attitude. సో మనకి కొంతమంది మెంటర్స్ ఉంటారు, అండ్ ఆ మెంటర్ నుంచి మనకి డౌట్స్ కొన్నిసార్లు క్లియర్ అవ్వవు. మనం వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తాం, అడుగుతాం, వాళ్ళు వాళ్ళ ఏమంటారు కెపాసిటీలో ఉన్నంత హెల్ప్ చేస్తారు మనకి. కాబట్టి సమ్టైమ్స్ దే మైట్ ఆల్సో బీ ఓవర్వెల్మ్డ్ విత్ అదర్ పీపుల్ అండ్ మన డౌట్స్ క్లియర్ కాకపోవచ్చు. అలాంటప్పుడు వీ షుడ్ నాట్ స్టాప్ ఆర్ వీ షుడ్ నాట్ ఆగిపోకూడదు అనమాట. మనం ముందుకు వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే ఈ క్వశ్చన్కి నాకు ఆన్సర్ తెలియదు అని అనుకోకూడదు, ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలుసుకుంటాను అని అనుకోవాలి. సార్ ఇందాక అన్నట్టు క్యూరియాసిటీ, ఐ థింక్ ద క్యూరియాసిటీ విల్ ప్లే అ వెరీ బిగ్ రోల్ ఓవర్ హియర్. బికాస్ లైక్ ఐ సెడ్ ఎర్లియర్, మనకున్న రిసోర్సెస్ చాలా ఎక్కువ. ఏ చాట్ జీపీటీ ఆర్ ఇంటర్నెట్ వీటన్నిట్లు ఉన్నాయి. వాటన్నిటిని మనం మన అడ్వాంటేజ్కి ఎలా వాడుకోగలం అనేది మనం ఆలోచించాలి. Self-dependency is the best kind of dependency, and I don't mean it in a negative way. I'm not saying don't depend on mentors, don't depend on your peers or any way, but don't let other dependencies affect you negatively. ఎప్పుడైనా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమైనా నెగటివ్ ఇంపాక్ట్ అయ్యి నెగటివ్గా ఏమైనా మన ఎఫెక్ట్ చేసినా కానీ వీ షుడ్ నాట్ లెట్ దట్ ఎఫెక్ట్ అవర్ ఎఫర్ట్స్. We should always be able to fall on to ourselves and believe in ourselves.
దీనికోసం మనకు కావాల్సింది కాన్ఫిడెన్స్. సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఈజ్ కీ ఫర్ ఇట్. అండ్ ఫర్ ద సేమ్, trusting in the process and trusting in our own efforts is very useful, is very important. So yes, and okay, నేను ఇందాక అన్నా కదా మెంటల్ డెడికేషన్ అనేసండి. మెంటల్ డెడికేషన్ అంటే ఏంటి? మెంటల్ డెడికేషన్ అంటే this again ties into the earlier point on Nishkama Karma that I talked about, of how the approach that we don't control our outcomes, but we control our efforts. In a similar way, mental dedication basically means whatever time we have with our mind is our own. No one else will have much of a say on it. So because it is completely in our control. So even if you're doing some other task, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంట్లో ఇప్పుడు బట్టలు తుక్కుతున్నారు అనుకోండి, ఇక్కడ పీజీలో ఉన్న వాళ్ళు, ఆర్ లేకపోతే ఫుడ్ తింటున్నారు, స్నానం చేస్తున్నారు, ఇలాంటప్పుడు కూడా ట్రై టు ఇంటర్నలైజ్ ద యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్. that will have a lot of change. Revision, continuous revision కాన్సెప్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ రోజు చదువుకున్నది మనం రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే మన రిటెన్షన్ అనేది చాలా బెటర్ ఉంటుంది. అండ్ వీ సేవ్ టైమ్ ఆల్సో. సో కంటిన్యూస్ రివిజన్ is something that I followed and I think it made a bit of a difference for me, and I would advise the same for you. It's not something hard. ఏమైనా పని చేస్తున్నప్పుడు ట్రై టు థింక్, ఓకే నేను ఇవాళ ఇది చేశాను, ఇవాళ క్లాస్లో ఇది చెప్పారు, నాకు ఈ పాయింట్స్ చెప్పారు అని అనుకుంటే యూ విల్ బి సర్ప్రైజ్డ్, దట్ విల్ స్టే విత్ యూ ఫర్ వెరీ లాంగ్ టైమ్. సో దట్ ఈస్ very big thing for me, and I think that it made a big difference for me. So I hope that it will do the same to you. At the same time, mental dedication ki inko point kuda untundi. Internalize the preparation. Manandram 20s lo unnam. This is the prime time of our youth. So I wouldn't say that we should not watch movies or we should not listen to songs. Atlantivani em kaadu. But try to have a UPSC based approach towards all of these things. సినిమా చూసేటప్పుడు ట్రై టు అండర్స్టాండ్, ఏం అర్థం చేసుకోవచ్చు మనం. వివేకానంద సార్ కూడా ఆయన ఎథిక్స్ లోపల హీ డస్ సే ద సేమ్ ఆఫన్. హీ డస్ సే దట్ ట్రై టు బ్రింగ్ ఇన్ మూవీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ద సేమ్, ఫర్ ద ఎథిక్స్ ఆన్సర్స్, ఆర్ ట్రై టు బ్రింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ఎగ్జాంపుల్స్. ఇట్స్ ఫైన్, దేర్ ఇస్ నో స్ట్రిక్ట్ వే దట్ ఇదే చేయాలనేసి అని. కానీ ఇలా ఇంటర్నలైజ్ చేసుకుంటే ద వాల్యూస్ ఆఫ్ బికమింగ్ అ సివిల్ సర్వెంట్ గెట్ ఎంబెడెడ్ విత్ ఇన్ అవర్ సెల్స్. అండ్ దాంతోపాటు ఇప్పుడు ఎగ్జామ్ లోపల మనకు తెలియని క్వశ్చన్ వచ్చినా కానీ మన అప్రోచ్ టువర్డ్స్ ద క్వశ్చన్ విల్ బీ లైక్ దట్ ఆఫ్ అ సివిల్ సర్వెంట్, అండ్ దట్ విల్ ఫెచ్ us మార్క్స్. సో ఇంటర్నలైజింగ్ is basically changing our principles and values. Changing కూడా కాదు, modifying our principles and values so that it is more relevant to the exam. So yes, I think this was all that I had written, and మీకు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయంటే అడగండి. I will definitely address those if you have anything, or we can close the session. ఒక ఆయన చైతన్య అని ఒక అన్న నాకు ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అప్పుడు ఒక పేపర్ చూపించారనమాట. బట్ ఇదేంటంటే యూట్యూబ్ లోపల చాలానే వీడియోస్ ఉంటాయి. నేను ఒక చిన్న ఫ్రెషర్ ఇచ్చాను అంతే, రిఫ్రెషర్, ఇది ఇంట్రొడక్షన్ ఓరియంటేషన్ లాంటిది ఇచ్చాను. ఆ సేమ్ అప్రోచ్తో పాటు యూట్యూబ్ వీడియోస్ కూడా చూసారంటే మీకు కొంచెం ఐడియా వచ్చేస్తుంది హౌ టు ఎగ్జాక్ట్లీ గో అబౌట్ ది అనాలిసిస్ అనేసి. అండ్ పేపర్స్ అన్నింటిని ముందు పెట్టుకుని 2020 నుంచి 2024, 2025 వరకు అన్నింటినీ ఒక 5-6 పేపర్స్ ముందు పెట్టుకుని అన్నింటిని చూసుకుంటూ వెళ్తేనేమో లైక్ మీకు అర్థమవుతుంది. యూ విల్ బి ఏబుల్ టు ఫైండ్ ద ప్యాటర్న్స్ బిట్వీన్ దిస్ పేపర్ టు దట్ పేపర్. సిమిలర్ ప్యాటర్న్స్ ఆర్ వాట్ ఫాలోస్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ఇది కాన్స్టిట్యూషన్లో గివెన్ అని అన్నాను అనుకోండి, దట్ ఈస్ మోస్ట్లీ రాంగ్. బికాస్ దట్ మోస్ట్లీ రాంగ్ అంటే ది ఆప్షన్ ఇస్ మోస్ట్లీ రాంగ్, బికాస్ దట్ మచ్ ఏమంటారు డెప్త్లో కాన్స్టిట్యూషన్ రాయలేదు. ఇట్స్ అ వెరీ జనరల్ డాక్యుమెంట్. సో దీస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ లాజిక్స్ ఉంటాయి, సమ్ కైండ్ ఆఫ్ అప్రోచ్ ఉంటుంది. ఏదైతే మనం నేను అన్నట్టు యూపీఎస్సీ యూట్యూబ్ వీడియోస్ నుంచి బాగానే దొరుకుతాయి మనకి. 13 weeks ఇది ప్లానింగ్ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ లైక్ రివిజన్స్, ఫస్ట్ రివిజన్, సెకండ్ రివిజన్, అండ్ ఆల్సో యాంట్రోకి ఒక 5 days వస్తుంది కదా, ఇన్ని రివిజన్స్ కంప్లీట్ చేసి మీ అప్రోచ్ మైండ్ సెట్ ఎలా ఉంటుంది? ఓకే, సో మీరు అన్నట్టు 12 to 13 weeks అనుకోండి. 12 to 13 weeks లోపల నేను ఇందాక అన్నట్టు ప్రాక్టీస్ హ్యాస్ ఆల్వేస్ బీన్ సెంట్రల్ టు మై ప్రిపరేషన్. సో ఐ వుడ్ ట్రై టు ఈసారి అయితే నేను రివిజన్ ఐ ట్రై టు కంప్లీట్ ఇట్ విత్ ఇన్ 2 weeks or 3 weeks, మ్యాక్స్ 3 weeks. దానికన్నా ఎక్కువ అట్లీస్ట్ ఫర్ జిఎస్ అంటున్నా, ఆంథ్రోపాలజీ కాదు, జిఎస్ కోసం అనేసి అని 2 to 3 weeks లోపల ప్రిపరేషన్ అట్లీస్ట్ రివిజన్ కొంచెం అయినా కంప్లీట్ చేయగలిగితే, కంప్లీట్ కాకపోయినా కానీ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ గెట్ ఇన్ టు రైటింగ్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్. ఈవెన్ ఇఫ్ ద రివిజన్ ఇస్ నాట్ ఓవర్, ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ రాయడం అనేది బెటర్. ఎందుకంటే అవి రాస్తూ మనం రివిజన్ చేసుకోవడం అనేది బెటర్.
ఎందుకంటే ఈ 2 to 3 వీక్స్లో చేసింది సరిపోదు, మళ్ళీ ఇంకోసారి చేయాల్సి వస్తుంది. అండ్ దట్ ఈస్ నాట్, అండ్ ఇంకా ఎక్కువ పాయింట్స్ కూడా యాడ్ అవుతాయి. కానీ ఆ పాయింట్స్ యాడ్ అయ్యేవి ఎట్లా, మనకి ప్రాక్టీస్ ద్వారానే యాడ్ అవుతాయి. సో ప్రాక్టీస్ కోసం అనేసని చాలా ఎక్కువ టైం పెట్టుకోవడం ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ దెర్ ఆర్ మెనీ పేపర్స్ అండ్ ఈచ్ పేపర్ లోపల అట్లీస్ట్ ఒక 2 అయినా 3 అయినా మార్క్స్ ఇస్తే కానీ మన గురించి క్లారిటీ రాదు. ఆంథ్రపాలజీ వేరే విషయము. ఆంథ్రపాలజీకి వచ్చేసి, ఆంథ్రపాలజీ నేను జిఎస్ టైం ఫ్రేమ్లో కాదు, కొంచెం ఒక రఫ్ 1 రివిజన్ టైప్ కంప్లీట్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేసి దాని తర్వాత ఐ యూస్ టు గో అహెడ్ అండ్ గివ్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్. అండ్ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్ ఇస్ టు వాల్యుయేషన్ చేసుకోవడము, లేకపోతే వీక్ ఏరియాస్లో ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం. సో ఇట్ వాస్ అ వెరీ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్. లైక్ ద రివిజన్ టైమ్ అండ్ ద ప్రాక్టీస్ టైమ్ వాజంట్ వెరీ డిఫరెన్షియేటెడ్ బికాస్ కంటిన్యూస్ రివిజన్ అనేది అవుతూ ఉంటుంది. సో అండ్ మీరు అన్నట్టు ద 5 days విచ్ ఆర్ దేర్ ఫర్ ఆంథ్రో ఆర్ ఫర్ ఆప్షనల్, I personally, for me, like I said, practice helps me a lot and it keeps me in touch also. So I used to, at least, I think I gave 2 mock tests also in this gap. 2 mock tests ante paper 1 paper 2 ee gap lo. This worked for me. It doesn't have to work for everyone. నాకు ఎందుకంటే నాకు ప్రాక్టీస్తోనే నాకు ఇంకా ఈజీగా ఉంటుంది. సో అందుకని నేను టైం పెట్టుకునేది ఇలా పెట్టుకున్నాను అనమాట. 2 మార్కులు ఇచ్చి పేపర్ 1 పేపర్ 2 కొనేసాను. సో ఎస్, దిస్ వాజ్ మై అప్రోచ్. దానికోసం నాకు ఇంట్లో లాస్ట్ టైం అన్నారు ఎలా వర్క్ చేశాను కదా. ఓకే, సో నేను ఇందాక పర్స్పెక్టివ్స్ అని అన్నా కదా, ఇంటర్వ్యూ కోసం అనేసని హ్యావింగ్ మల్టిపుల్ పర్స్పెక్టివ్స్ హెల్ప్డ్. ఐ రీచ్డ్ అవుట్ టు డిఫరెంట్ పీపుల్. ఇంటర్వ్యూ క్లియర్ అయిన తర్వాత చాలామంది వచ్చేస్తారు. ఇక్కడ హైదరాబాద్ అప్పుడు MACS సొసైటీ అనేసి వాళ్ళ ఇంటర్వ్యూస్ దగ్గర అటెండ్ అయ్యాను. నేను ఢిల్లీకి వెళ్ళి ఒక 15-20 days ఉన్నా అనమాట మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ ఇవ్వడానికనే. కానీ దానికన్నా ముందే ఢిల్లీలో కొంతమంది ఎవరైతే బ్యాచెస్ ఇక వివేకానంద సార్ దగ్గర ఇంటర్వ్యూ గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్ తీసుకున్నాను. ఢిల్లీలో కొంతమంది ఉంటారు ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూ గైడెన్స్ ప్రోగ్రామ్లు ఇస్తూ ఉంటారో. నేను తీసుకున్నది ఉత్కర్ష్ శుక్లా సార్ అని ఒక ఆయన దగ్గర. ఆయన దగ్గర ఏంటంటే హీ క్రియేటెడ్ గ్రూప్స్ ఆఫ్ పీపుల్ అండ్ హీ మేడ్ అస్ డిస్కస్. He also gave us few inputs and all. My point is, it is best to get more perspectives to understand what the interview process is about. నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ గురించి, it is first of all not an interview. నా తప్పు, my mistake. It should be written as personality test. They are not testing us for our knowledge. So saying no, నాకు రాదు అని అనడం కూడా is very okay. It actually adds more marks also because it shows that you are honest. So personality test ante enti? They're testing our personality. What is personality? It is the values that we have, right? So the values ante integrity, honesty anukondi. Integrity, honesty, or transparent, entadi humbleness, humility. So, and one more value is critical analysis. Meeta officer-like qualities untai. There are 12 officer-like qualities. I don't remember all of them, but these are the qualities which they try to find in you, which they try to judge in you or assess in you. ఈ క్వాలిటీస్ మనం మన ఆన్సర్స్ లోపల ఇంటర్నలైజ్, ఇందాకన్నా కదా ఇంటర్నలైజింగ్ అంటే, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏబుల్ టు బ్రింగ్ దీస్ క్వాలిటీస్ ఇన్ అవర్ ఆన్సర్స్ దెన్ దే విల్ హైలీ అప్రిషియేట్ ఇట్. బికాస్ ఫర్ మీ మై ఇంటర్వ్యూ చాలా సింపుల్గా అయిందండి. అంటే పెద్ద టఫ్ క్వశ్చన్స్ ఏం అడగలేదు, నన్ను గ్రిల్లింగ్ చేయలేదు. అలా అనేసని నాకు ఒక టఫ్ క్వశ్చన్ కూడా రాలేదు. దేనిలో నేను కొంచెం మంచి ఆన్సర్ ఇచ్చి మంచి మార్క్స్ తెచ్చుకోగలను అనేసరి. సో నేను ఇచ్చిన ఆన్సర్స్ అన్ని చాలా సింపుల్ ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ఫ్యూ ఆఫ్ దోస్ వర్ లైక్ నాట్ ఈవెన్, I feel like few questions were not answered well in my own purview also. But still, the values, I think they came through, and that was what gave me a good rank is what I feel. So it is more about a journey of self-awareness or introspection. We have to understand how we think, how we analyze, and how we will answer if some question is asked. So interview process is more like ఆ టైంలో ఇఫ్ యూ గో ఇన్ టు ద ప్రాసెస్ అంటే మిగతా వాళ్ళని ట్రస్ట్ చేసుకుని మిగతా వాళ్ళని ఇన్పుట్స్ తీసుకుంటూ మన ఓన్ సెల్ఫ్ జర్నీ చేసుకుంటూ ఉంటే క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది ఆ టైం కల్లా. 3 hours టైంకి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారా లేదా 15-20 minutes ఎక్కువైనా పర్లేదు క్వాలిటీ ఆన్సర్స్కి ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చారా? అంటే నేను పర్సనలీ 15-20 minutes కాదు కానీ ఒక 5 minutes ఇటు అటు ప్లస్ మైనస్ అయ్యేది. బట్ 3 hours ఐ ఫీల్ దట్ షుడ్ బీ మోర్ ఇంపార్టెంట్ బికాజ్ ఎగ్జామ్ లోపల టైం ఉంటే ఎవ్రీవన్ కెన్ రైట్ అ గుడ్ ఆన్సర్. It is writing a good answer in that particular time frame, and that I think is practice tone vastundi. Practice lopala adi manam we have to try to write good quality answers in that time only.
సో టైం లిమిట్ పెట్టుకోవడం ఇస్ ఐ థింక్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. యా. అయ్యి మీరు వదిలేసారా లేదా ఎలా ఫీల్ చేశారు అలాంటి హార్డ్ క్వశ్చన్స్? పురం కిన్షిప్ అనేది నాకు థ్యాంక్స్ టు డాక్టర్ వివేకానంద సార్, ఆయన చెప్పారు, కొంచెం ఐడియా ఉంది. పురం కిన్షిప్ అంటే మేఘాలయ లోపల ఇది అనేసి కొద్దిగా ఐడియా ఉంది, రాశాను. తెలియకపోయినా కానీ రాయడం అనేది బెటర్, ఎందుకంటే మనకి అర్థమయ్యేలాగా రాస్తే దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ దట్ ఇట్ మైట్ బి ట్రూ, రైట్? ఆర్ ఎగ్జామినర్కి అర్థం అవ్వచ్చు. కానీ నాకు టైం సరిపోక ఒక క్వశ్చన్ రాయలేకపోయాను ఈసారి. ఇదేంటి ఆస్ట్రలోపెథికస్ గురించి, వాళ్ళ కల్చర్ గురించి ఒక క్వశ్చన్ ఉండింది కదా, అదొకటి రాయలేకపోయాను. కానీ జనరలీ అన్ని క్వశ్చన్స్ రాయడానికనే ట్రై చేయాలి, వచ్చినా రాకపోయినా కానీ. జిఎస్ కోసం అంటే ఆప్టిమల్ అంటే ఒక 2 to 3 ఫర్ జిఎస్, 1 to 3 షుడ్ బి గుడ్ ఎనఫ్ ఐ గెస్. యా. ఈ టైంలో మీరు ఎలా ప్లాన్ చేస్తారు సార్? ఓకే, సో నేను నా ప్రిలిమ్స్ స్ట్రాటజీ చెప్పలే కదా. ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో నా ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ అయింది లక్కీలీ. అండ్ దట్ ఐ థింక్ ఇస్ డ్యూ టు డాక్టర్ వివేకానంద సార్ ఒక అడ్వైస్ ఇచ్చారు, నీకు సిలబస్ ఫుల్గా కంప్లీట్ కాలే కదా, సో గివ్ యాజ్ మెనీ మాక్ టెస్ట్స్ as possible. సో ద ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఐ గేవ్ 100 మాక్ టెస్ట్స్ ఓవరాల్. అండ్ దాట్ హెల్ప్ బికాస్ నాకు సిలబస్ కంప్లీట్ కాలేదు. మోడర్న్ హిస్టరీలో లేకపోతే జాగ్రఫీలో వీటన్నిటిలో నాకు అసలు ఫుల్ క్లారిటీ లేకుండే. కోచింగ్ అకాడమీ వాళ్ళు చెప్పింది దట్ వాజ్ ద ఓన్లీ థింగ్ ఐ హ్యాడ్, ఐ డెంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్. సో ఈ మాక్ టెస్ట్ లోపల ఏవైతే క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయో, ఆప్షన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో వాటన్నిటిని అర్థం చేసుకొని రివిజన్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేశాను నేను. సో మాక్ టెస్ట్ వాజ్ వాట్ ఐ యూజ్ మాక్ టెస్ట్ ఫర్ అండర్స్టాండింగ్, ఫర్ ఫిల్లింగ్ అప్ ద గ్యాప్స్ ఇన్ మై ప్రిపరేషన్ ఆర్ ఇన్ మై నాలెడ్జ్. సో అలా నాకు హెల్ప్ చేసింది అది. ఇప్పుడు కూడా నేను ఇంకా మాక్ టెస్ట్ మొదలెడదామని అనుకుంటున్నాను. మాక్ టెస్ట్ ఒక 100 కాకపోయినా కానీ 40-50 ఇద్దాం అనుకుంటున్నాను. సో కొంచెం ఆ వోగ్లోకి వెళ్తుంది. మాక్ టెస్ట్ ఇవ్వడం వల్ల ఒకటి నేను అన్నట్టు నాలెడ్జ్ గ్యాప్స్ అన్ని క్లియర్ అయిపోతాయి. అండ్ ఈ నాలెడ్జ్ గ్యాప్స్ క్లియర్ అవడానికి అనేసి ఉత్తి వాడిచ్చిన కీ చదివితే సరిపోదు. ఆప్షన్స్, ఆ క్వశ్చన్, ఆ టాపిక్ ఏంటి, ఆ టాపిక్లో ఇంకేం క్వశ్చన్స్ రావచ్చు అని ఆన్లైన్ వెళ్ళి కొంచెం సర్చ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ద ఎర్రర్ అనాలిసిస్ పార్ట్ విల్ టేక్ టైమ్, బట్ ఇట్ ఈస్ వర్త్ ఇట్. ఎందుకంటే మాక్ టెస్ట్ లోపల వాడు ప్రిలిమ్స్ రిలవెంట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఇస్తాడు మనకి. మనం నార్మల్గా బుక్ చదివితే మనకు అది తెలియదు ప్రిలిమ్స్ రిలవెంటా కాదా, వాడే మనకి ఇస్తున్నాడు కదా హాయిగా. సో అక్కడి నుంచే మనం నేర్చుకోవడం బెటర్. మరి ఎంత టైం తీసుకుంటారు సార్ మొత్తం ఫినిష్ చేసి? అంటే నాకు అప్పుడు చేసేటప్పుడు నాకు ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో 3 hours వరకు పట్టేది మొత్తం చేసుకోవడానికి అనేసి. అండ్ ఐ యూస్ టు గివ్ దట్ టైమ్ బికాజ్ 3 hours ఫర్ ద సొల్యూషన్ పేపర్, అలాంగ్ విత్ ఇట్ ఆన్లైన్ వెతకడం కూడా. ఆన్లైన్ వెతికి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మోడర్న్ హిస్టరీ అనుకోండి, రెవల్యూషనరీస్ గురించి క్వశ్చన్స్ అడిగారు, మా క్లాస్లో ఏం చెప్పలే వాళ్ళ గురించి. సో ఇంకెవరెవరు ఉన్నారు రెవల్యూషనరీస్ అనేసి ఆన్లైన్ యూపీఎస్సీ వాళ్ళే చాలామంది ఇస్తారు. లేకపోతే ChatGPTని కూడా అడగచ్చు మీరు. వెరిఫైడ్ ఇన్ఫర్మేషన్, కరెక్ట్ ప్రాంప్ట్ రాయాలి మీరు, అండ్ యూ కెన్ వెరిఫై ద ఇన్ఫర్మేషన్ అగైన్. బట్ యా, సో 3 hours ఇవ్వచ్చు అంటే నేను ఇచ్చేవాడిని ఫస్ట్ అటెంప్ట్ అప్పుడు. అది తగ్గుతూ పోతుంది యాజ్ వి గో డౌన్ బికాజ్ ఇట్ విల్ బీ ఈజియర్. మళ్ళీ రివైజ్ చేస్తారా లేకపోతే? అంటే వీక్లీ రివిజన్ చేసుకుంటూ ఉంటే అది మైండ్లో రీటెన్షన్ ఉంటుందన్నమాట. సో లాస్ట్కి వచ్చేసరికి అన్ని 70 రివైజ్ చేయక్కర్లే, మళ్ళీ అవన్నీ గుర్తుంటాయి మనకు ఆల్రెడీ. వీక్లీ రివైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటే, అండ్ ప్రతి క్వశ్చన్ 100% గుర్తుండక్కర్లేదు, కొంచెం యావరేజ్గా కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది అనేసి అంతే. అదర్వైజ్ రాస్తారా లేదా వచ్చినవి బాగా రాసి తర్వాత అలా ప్రిపేర్ చేస్తారా? ఆంథ్రపాలజీ కోసం అనేసి యాక్చువల్లీ ఆంథ్రపాలజీ కూడా నేను కొంచెం స్ట్రాటజీ వేరే ఉంటుంది కదా, ఎందుకంటే 10 మార్కర్స్ 15-20 మార్కర్స్ డిఫరెంట్ ఉంటాయి. ఈసారి రాసినప్పుడు ఐ థింక్ నేను ఫస్ట్ 15-20 మార్కర్స్ అన్ని రాసేసాను, దాని తర్వాత 10 మార్కర్స్ అన్ని ఒకేసారి రాశాను అనమాట ఆంథ్రపాలజీ కోసం అనేసి. దట్ వర్క్ ఫర్ మీ, ఎందుకంటే 10 మార్కర్ నా స్ట్రెస్ లోపల ఇంకా ఫాస్ట్గా రాస్తాను. బట్ నార్మలీ ఫర్ జిఎస్ అంటే నేను వాడు ఇచ్చిన టైంలోనే రాసేవాడిని, అంటే ముందు నుంచి వెనక్కి రాసేవాడిని అనమాట. దట్ నీడ్ నాట్ బి ద కేస్, ఎందుకంటే ఒక క్వశ్చన్ సరిగ్గా రాలే అనుకోండి, అది వదిలేసి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లోంచి ద వర్స్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఐ నో దాన్ని వదిలేసేవాడిని, ఎందుకంటే నా క్లాస్లో ప్రతి క్వశ్చన్కి టైం ఉండేది కాదు. ఈసారి నేను ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి టైం, కానీ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ దట్ యూ కెన్ గో బై వాట్ ఎవర్ ఫీల్స్ బెస్ట్ ఫర్ యూ. ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటుంటే అదే మీకు అర్థమవుతుంది అనమాట. ఫిగర్ అవుట్ ద స్ట్రాటజీ, నాలెడ్జ్ పార్ట్ అండ్ ఆల్. కానీ ఎకో సిస్టమ్ లో ఉండి చదువుతున్నప్పుడు there will be lot of people around us like who have given 3 attempts or 4 attempts and వాళ్ళ ప్రిలిమ్స్ కూడా అయి ఉండదు, బట్ వాళ్ళ నాలెడ్జ్ చూస్తే మనకు భయం వేస్తుంది దట్ ఏంటిది అని. సో మనకు ఒక ఇంటర్నల్ గా క్వశ్చన్ రేజ్ అవ్వచ్చు అప్పుడప్పుడు, దట్ అరే వాళ్ళు అంత బాగా చదువుతున్నారు, ఏమీ తక్కువ లేదు వాళ్ళకి, బట్ స్టిల్ దే అవ్వలేదంటే మరి మా పరిస్థితి ఏంటి, అంటే వాళ్ళు ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నారు, లేదంటే మేము ఎలా ఫిగర్ అవుట్ చేసుకోవాలి. సో నేను ఐ కెనాట్ టెల్ మిగతా వాళ్ళందరూ ఎక్కడ మిస్టేక్ చేస్తున్నారు అనేసి, బట్ ఐ థింక్ వాట్ మేక్స్ ద డిఫరెన్స్ ఇస్ నేను ఇందాక అన్నట్టు ఎగ్జామ్ అవేర్నెస్.
యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్ ప్రిలిమ్స్లో ఏం అడుగుతాడు అనేసి మనకు ఐడియా ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను, ఈసారే వచ్చింది 2025లోనే. వాడు విచ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ ఐలాండ్ గ్రూప్స్ ఆర్ అఫిలియేటెడ్ టు విచ్ కంట్రీ అని అన్నాడు. తర్వాత నాకు తెలియదు, నాకు తప్పిపోయింది ఈ క్వశ్చన్ కానీ వాడు యూపీఎస్సీలో అడిగాడు. సో ఆ నాలెడ్జ్ అనేది ఇట్ మైట్ నాట్ బీ ఎగ్జాక్ట్లీ రెలవెంట్ టు యూపీఎస్సీ. యూ మైట్ బి ప్రొఫిషియంట్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ నాలెడ్జ్ యూ హ్యావ్, కానీ యూపీఎస్సీ రెలవెంటా కాదా? ఈ క్వశ్చన్ మై అనాలిసిస్ ఈ క్వశ్చన్ వాడు ఎందుకు ఇచ్చాడంటే ఈ టైంలో అంబానీ వాళ్ళ పెళ్ళి ఉండింది. అండ్ అంబానీ వాళ్ళ పెళ్ళి ఎక్కడైంది? వాళ్ళు ఒక క్రూజ్లోకి పట్టుకెళ్ళారు. మీరు న్యూస్ ఫాలో అవుతున్నారంటే ఆ క్రూజ్ ఎక్కడ? ఈ మెడిటరేనియన్ సీ లోపల ఈ ఐలాండ్స్ మధ్యలో తిరిగింది అనమాట. దానప్పుడు న్యూస్ లోపల ఇట్ మస్ట్ హ్యావ్ కమ్ అప్. అండ్ మై అనాలిసిస్ అక్కడ నేను తీసాడు వీడిది. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ ద ట్రెడిషనల్ సోర్సెస్ దట్ యూపీఎస్సీ ఫాలోస్, ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ అ జనరల్ అవేర్నెస్. ఇలాంటి క్వశ్చన్ వచ్చినప్పుడు ద బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ ఇఫ్ యూ డోంట్ నో ఇట్, డోంట్ అటెంప్ట్ ఇట్, బికాస్ దెర్ ఆర్ అదర్ క్వశ్చన్స్ యూ కెన్ అటెంప్ట్. దట్ ఆల్సో మేక్స్ అ డిఫరెన్స్. ఎగ్జామ్ లోపల 100 క్వశ్చన్స్లో ఎన్ని క్వశ్చన్స్ మనం అటెంప్ట్ చేసి రావాలని మనకు ఐడియా ఉండాలి. ఆ 2 hours లోపల ఆ కామ్ మైండ్తో ఆలోచించాలి. ఓకే, నాకు ఇది రాదు, నేను వదిలేస్తాను, నెక్స్ట్ ఇది అటెంప్ట్ ఇచ్చుకుంటా. ఫస్ట్ 15 క్వశ్చన్స్ కూడా రాకపోవచ్చు, పర్లే. నెక్స్ట్ 75-85 క్వశ్చన్స్ మైట్ బి యువర్ కప్ ఆఫ్ టీ, ఇట్ మైట్ బి వెరీ ఈజీ ఫర్ యూ. సో కీపింగ్ దట్ balance is very crucial for those 2 hours. So perhaps some people who have lot of knowledge might not be able to reflect it in the exam. ఇలాంటి ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ కూడా ఉండింది. 2024 లోపల వాడు చీతాస్ కెనాట్ రోర్ అని ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చాడు. అది గుర్తుందంటే దానికన్నా ముందు మీమ్లా బాగా పాపులర్ అయిందనమాట. నాకైతే అదే అనిపించింది, వాడు ఇక్కడి నుంచి కూడా తీస్తున్నాడు అనేసి అని. సో కంప్లీట్ ప్రొఫిషియన్సీ ఇన్ ద సబ్జెక్ట్ మైట్ నాట్ బి గ్యారంటీడ్, బట్ వాట్ యూ కెన్ గ్యారంటీ ఈస్ హౌ యూఆర్ అటెంప్టింగ్ ద పేపర్. నేనైతే జనరలీ మార్క్స్ పీవైక్యూస్ ఫస్ట్ అంటాను. మార్క్స్ ప్రాక్టీస్ చేయండి. డైలీ ఒకటైనా మార్క్ ఇచ్చినా కానీ, ఆర్ డైలీ కాకపోయినా రోజు విడిచి రోజు ఇచ్చినా కానీ, వీక్ డేస్ ఇచ్చినా కానీ ఇట్ విల్ హెల్ప్ యూ. బికాస్ ఇందాక అన్నట్టు ఆ 100 క్వశ్చన్స్ 2 hours ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలనేసి మనకు కూడా ఒక క్లారిటీ వస్తుంది. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక గంట ఫస్ట్ 1 hour లోపల అన్ని క్వశ్చన్స్ చూసేసుకుంటాను. నేను నాకు తెలిసినన్ని టిక్ చేసుకుంటాను. టఫ్ క్వశ్చన్స్ నేను చూసుకుంటాను. ఐ విల్ కేటగరైజ్ దెమ్ ఇన్ దిస్ ఆర్డర్. సమ్ కైండ్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీ యూ కెన్ ఓన్లీ డివైస్. So mocks will help in that. Practice helps a lot. So I would suggest mocks, PYQs, and current affairs, atlas ఇలాంటివన్నీ చదువుకుంటూ ప్రిలిమ్స్ స్పెసిఫిక్ వాట్ ఎవర్ ఇస్ దేర్, మ్యాగజైన్స్ అనుకోండి, ఇవన్నీ అనుకోండి, చదువుకుంటుంటే ఐ థింక్ దట్ షుడ్ బి. ఇవి చేసుకోవడానికనే టైం సరిపోదు, మీకు టైం అయిపోతుంది. సో ఐ థింక్ ప్రిలిమ్స్ కంటే నేను ప్రిలిమ్స్ కోసం స్పెసిఫిక్గా PT 365 లాంటివి ఏం చదవలేదు. నేను న్యూస్ పేపర్ నోట్స్ చేసుకునేవాను అనమాట. దాట్ మైట్ హ్యావ్, అందుకనే కొంచెం కరెంట్ అఫైర్స్ మీద మ్యాగజైన్ అంటే ఏదో ఒక మంత్లీ మ్యాగజైన్ తీసుకుని యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్. మంత్లీ మ్యాగజైన్ అంటే విజన్, దృష్టి, ఏదో ఒకటి తీసుకుని దానిలోనే మొత్తం అంతా చదివేస్తే చాలు. మల్టిపుల్ మ్యాగజైన్స్ చదివే అవసరం లేదు. వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ రీడింగ్, మేక్ ఇట్ 100% షూర్. బికాజ్ యూఆర్ నాట్ ట్రైంగ్ టు ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఎగ్జామ్ లోపల మనకి తెలిసింది ఇది 100% వచ్చే ఛాన్స్ చాలా తక్కువ. స్టాటిక్ నుంచి అడగకపోతే కానీ కరెంట్ అఫైర్స్ ఇలాంటి వాటి అన్నిటిలోంచి ఇది కరెంట్ అఫైర్స్లో ఉంది, ఇది నేను చదివాను అనే ఒక ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చే ఛాన్స్ చాలా చాలా తక్కువ. సో వాట్ వీ షుడ్ అండర్స్టాండ్ ఇస్ ట్రై టు గెట్ అన్ ఐడియా ఆఫ్ దట్ ఇంటెలిజెంట్ గెస్సింగ్ ఏదైతే అన్నానో, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ వాట్ మైట్ బి ద పాసిబుల్ గెస్ అనేసి మనం చదివే ఏదో ఒక కరెంట్ అఫైర్స్ సోర్స్ నుంచి మనకు ఐడియా వచ్చేస్తుంది. బికాజ్ న్యూస్ జరిగేది ఒకటే కదా. సో ఏదో ఒకటి చదివితే దాని నుంచి మనకి వీల్ అండర్స్టాండ్ హౌ కెన్ వీ గెస్, హౌ కెన్ వీ అండర్స్టాండ్ అసెస్ ఇఫ్ దిస్ ఇస్ రైట్ ఆర్ దిస్ ఇస్ రాంగ్. సో ఐ థింక్ ఇన్ దట్ వే స్టికింగ్ టు వన్ సోర్స్ ఇస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్. నేను దృష్టి చదివాను, మంత్లీ మ్యాగజైన్ చదివాను, కానీ అది కూడా అంత రిలీజియస్గా కాదు. నా కరెంట్ అఫైర్స్ నోట్స్ ఏవైతే చేసుకున్నానో వాటిని ఇంకెక్కువ ఇది చేసేవాను అనమాట. సీసాటా? ఓకే, సీసాట్ కోసం నేను ఇంజనీరింగ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి కాబట్టి కొంచెం నాకు ఈజీగానే ఉండేది. బట్ సీసాట్ కోసం కూడా ప్రాక్టీసే బెస్ట్. PYQs ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటేనే 2023, 2018 ఐ థింక్ ఇవి రెండు టఫ్, 2017 అనుకుంటా టఫ్ అని అంటారు. వాటిలో సీసాట్లో ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మళ్ళీ అండర్స్టాండింగ్ విచ్ క్వశ్చన్ యూ కెన్ రైట్, విచ్ క్వశ్చన్ యూ కెనాట్ రైట్. ఈసారి అటెంప్ట్లో కూడా నాకు ఫస్ట్లో నేను కొంచెం ఫ్రాజల్ అయిపోయాను, ఇవన్నీ నాకు రావట్లేదు, టైం ఎక్కువ పట్టేస్తుంది అనేసి. దెన్ కలెక్ట్ చేసుకుని లెట్స్ లీవ్ దీస్ థింగ్స్, ముందుకెళ్దాం, ముందుకెళ్ళినవి నాకు వస్తాయేమో అనేసి ముందుకెళ్తే ముందు ఉన్నవన్నీ ఐ కుడ్ సాల్వ్. సో ఐ గాట్ అ గుడ్ డీసెంట్ స్కోర్ ఓన్లీ, నాకు 126 వచ్చాయి. సో ఇట్ ఈస్ అబౌట్ అండర్స్టాండింగ్ విచ్ క్వశ్చన్ టు సాల్వ్ అండ్ విచ్ క్వశ్చన్ నాట్ టు సాల్వ్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్. సో ఐ మీన్ నేను ఇందాక అన్నా కదా కన్సిస్టెన్సీ అనేసి అని.
it is fine to take a small break one day కోసం. It's fine in my opinion. Every day we might not be able to perform to our best possible capacity. Some days we might be mentally fatigued, or we might be just tired, or we might be very dejected. అలాంటప్పుడు ట్రై టు డూ సమ్. నేనైతే ఒక మెకానికల్ టైప్ టాస్క్ ఏదో ఒకటి చేసేవాడిని, బట్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ లేకపోవడం వల్ల ఐ కుడెంట్ రివైజ్ చేయడం కానీ లేకపోతే కొత్త ఇన్ఫర్మేషన్ చదవడం కానీ విచ్ రిక్వైర్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫోకస్ దట్ ఐ కుడెంట్ డూ. బట్ యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు కలెక్ట్ అవర్ సెల్స్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ట్రస్ట్ ద ప్రాసెస్. యునో టెల్ యువర్ సెల్ఫ్ దట్ యా నేను చేసే ప్రాసెస్ కరెక్టే, మిగతా వాళ్ళందరితో ఇట్ హ్యాస్ బిన్ proved and all, and it will work. So go ahead, the next day you have to wake up with the same consistency and with the positive attitude that this day will be good అనేసి, and improve upon the past mistakes or whatever dejection ఎందుకు వచ్చిందో అనేసి. So yeah, I mean it's fine to take one day off. మరి అంత harshly judge చేసుకోకూడదు మనం. My only thing is we should not let it affect the next day. అంతే. Okay, IGNOU I think is like a very good source for information, but it is very big. అండ్ మనకు చాలా పెద్దగా ఉంటుంది. ఈపీజీ గురించి కొన్ని టాపిక్స్ కోసం పనికి వస్తుంది, మెడికల్ కోసం ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ గుడ్. చాప్టర్ 10, 11, 12 కోసం ఇట్ ఈస్ గుడ్. ఈపీజీ ఐ డిడ్ దాట్. బట్ ఎండ్ ఆఫ్ ద డే అంటే ఇప్పుడు ఎంబర్ అండ్ నెంబర్ మీరు అన్నట్టు ఇట్ ఈస్ గుడ్ ఫర్ ఆర్కియలాజికల్ ఆంథ్రోపాలజీ బికాస్ దట్ ఈస్ వెరీ కామన్ టు బోత్ ద స్కూల్స్. అంటే ఇప్పుడు సోషో కల్చరల్ కోసం అనేసి కోచింగ్ అకాడమీ వాజ్ వాట్ ఐ ఫౌండ్ మోస్ట్ రెలవెంట్ బికాస్ I didn't really find any source that is very expansive and all, that covers everything. Topic wise మనం చూసుకోవచ్చు కానీ మొత్తం అంతా చూసుకోలేం. ఎంబర్ అండ్ నెంబర్లో ఐ థింక్ చాప్టర్ 7 is also good. లాంగ్వేజ్ ఆంథ్రోపాలజీ కూడా బాగానే ఉంటుంది, సో అది కూడా చూడొచ్చు. యా అంతే. ఇప్పుడు వాట్ ఎవర్ సోర్స్ యువర్ రీడింగ్ ఇట్ షుడ్ బీ లైక్ యూ షుడ్ నో వాట్ టు రీడ్ ఫ్రమ్ ఇట్, లేకపోతే టైం వేస్ట్ అయిపోతుంది అది చదువుకుంటూ. ఇర్రెలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది అండ్ మనకు అది పనికిరాదు. సో దానికోసం ఫస్ట్ మన ఫౌండేషన్ కొంచెం ఇంప్రూవ్ చేసుకుని క్లాస్ జరుగుతూనే IGNOU చదువుకోవచ్చు మనం. ఓకే ఇది అనేసి సిలబస్ పాయింట్ తెలియాలి, PYQs తెలియాలి, వీటన్నిటితో కంటెక్స్ట్ అనేది వస్తుంది. సో డైరెక్టెడ్ రీడింగ్ ఈజ్ వాట్ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ ఫర్ ఎనీ సోర్స్. ఓకే, సో టాపర్ కాపీస్ అనేవి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాళ్ళు రాసేది, ఇప్పుడు దెర్ ఆర్ మెనీ టాపర్స్ దట్ ఐ నో, వాళ్ళ ఫస్ట్ కాపీస్ వరంట్ రియలీ ద బెస్ట్ కాపీస్ దట్ దే రోట్. లాస్ట్కి వచ్చేసరికి ఇంప్రూవ్ అవుతారనమాట. సో ఆ టాపర్ కాపీ అనేది కొంచెం పించ్ ఆఫ్ సాల్ట్తోనే తీసుకోండి బికాజ్ యూ డోంట్ నో వెన్ డిడ్ దే రైట్ ఇన్ దర్ అటెంప్ట్ కదా. వాళ్ళు కోచింగ్ వాళ్ళు ఏది రిలీజ్ చేస్తున్నారో మనకు తెలియదు కదా. కానీ ఐ వుడ్ సజెస్ట్ లైక్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ బికాజ్ దే విల్ గివ్ యూ అన్ ఎడ్జ్ ఓవర్ అదర్ పీపుల్, మిగతా వాళ్ళు. కానీ ప్రతి పాయింట్కి ఎగ్జాంపుల్ ఉండాలో అక్కర్లేదు. కొన్ని పాయింట్కి రాస్తాం, కొన్ని పాయింట్కి లేదంటే లేదు. అప్పుడు ఆ టైంలో అంత ఆలోచించే టైం కూడా ఉండదు. సో ముందుకు వెళ్ళిపోవాలన్నమాట. పాయింట్స్ అనేవి ఆర్ కంపల్సరీ, దే ఆర్ ద ఫౌండేషన్. దాని మీద ఇది ఒక హాఫ్ మార్క్ అట్లా ఏమైనా వస్తుందేమో ఎగ్జాంపుల్ కోసం అనేసి. యా దేర్ అ లాట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ రైట్. సో మనం ఎంత మంచిగా ఇంప్రూవ్ చేసుకోగలం అనేది ఇంపార్టెంట్. హౌ కెన్ వీ బీ రైట్ అ బెటర్ ఆన్సర్. అండ్ బెటర్ ఆన్సర్ అంటే మనకు తెలిసిన విజ్ఞానం అంతా ప్రదర్శించకూడదు అక్కడ. వాడు అడిగింది మనం రాయాలన్నమాట. చాలామంది ఈ తప్పు చేస్తారు. వాట్ ఎవర్ దే నో దే విల్ ట్రై టు రైట్ అబౌట్ దట్ టాపిక్, బట్ వాట్ ఎవర్ హీస్ ఆస్కింగ్ అదే మనం రెలవెంట్గా రాసుకోవాలి. సో యా యూపీఎస్సీ కొంచెం మ్యాచ్ అయ్యేది ఏముంది అంటే ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ఫార్మేషన్ లో కానీ ప్యాటర్న్ లో కానీ డిఫికల్టీలో కానీ. క్వశ్చన్ ఫార్మేషన్ ఎందుకంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ పేపర్ చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది. యూపీఎస్సీ అసలు ఏం సంబంధం. I will agree with you on that. మమ్మల్ని సర్నించుకుంటారు. ఐ విల్ అగ్రీ విత్ యూ ఆన్ దట్. క్వశ్చన్ ఫార్మేషన్ అండ్ ప్యాటర్న్ కోసం అనేసి జనరలీ నాకు తెలిసినంత వరకు no mock is there that actually effectively copies UPSC or replicates UPSC in that format. నియరెస్ట్ అంటే కూడా అది ఇట్ వోంట్ బి ఎఫెక్టివ్, ఎందుకంటే ఈ ఇయర్ ఉండొచ్చు, నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉండకపోవచ్చు. మార్క్స్ వచ్చేసేవాడు మారుతుంటారు. నేను జనరలీ మార్క్స్ నేను అన్నట్టు ఎగ్జామ్ ప్యాటర్న్ కోసం తీసుకోను, నాలెడ్జ్ కోసం టైం మీద సాల్వ్ చేసుకోవడం కోసం తీసుకుంటాను. సో డిఫికల్టీ వైజ్ ఐ థింక్ బాజీరామ్ ఇస్ సపోజ్ టు బి గుడ్. వాళ్ళ FLTs కష్టంగా ఉంటాయి. అంటే నేను లాస్ట్ 2 years నేను రాశాను, మంచిగా ఉంటాయి FLTs. దాని తర్వాత విజన్వి సెక్షనల్వి బాగానే ఉంటాయి అనుకుంటా, కొంచెం ఎక్స్పాన్సివ్గా ఉంటాయి, కాంప్రిహెన్సివ్గా ఉంటాయి. ఫోరం IAS కూడా ఈ మధ్య SFG టెస్ట్ సిరీస్ అని ఉన్నాయి, బట్ నాకు అంటే అవి కూడా పర్లే, కొన్ని బాగానే ఉంటాయి. మై అడ్వైస్ ఇస్ గో బై ద అండ్ డాక్టర్ వివేకానందవి కూడా యాక్చువల్లీ నేను 2 years నుంచి ఇచ్చాను. అంటే అండ్ ద వే ఇన్ విచ్ హీ ఫ్రేమ్స్ ఆర్ ఆల్సో లైక్ ప్రిటీ గుడ్ ఓన్లీ. సో గో బై ద పాపులర్ నేమ్స్, దట్ ఈస్ బెటర్. అండ్ వాళ్ళు ఇచ్చిన మార్క్స్ సాల్వ్ చేసేసరికి టైం అయిపోతుంది. ఇంకా కావాలంటే మిగతావి ఐ థింక్ యూ కెన్ వెంచర్ అవుట్, ట్రై అ ఫ్యూ మార్క్స్ ఇన్ సమ్ ఇన్స్టిట్యూట్. నచ్చలే అంటే వాటి లైట్ తీసుకుని వేరే వాటికి వెళ్ళొచ్చు అట్లా.